Okay, welcome everyone. I'm Bro event say side 7 5 will start us officially, so let's wait. Teti vera sama. Yes, Mansu guys again. Okay, Mansu pani aaya. Let's get started. All right. Good evening, everyone. We have all played digital games that rev up our hearts, and our lives today are unimaginable without the use of helpful softwares and applications. As a matter of fact, it is a software that has enabled us to connect this evening. So, what goes into creating softwares like these? Well, one of the most fundamental tools in order to craft such digital experiences is programming, and that is exactly what our workshop aims towards. Welcome, ladies and gentlemen, to the first ever workshop by Nepal Computer Science Alliance, also known as NEXA. My name is Rohan Upadhyay, and I will be helping you navigate this event by providing you with relevant information about the workshop. As most of you are probably aware, this workshop is about getting into programming with the Python programming language.
Simplicity and ubiquity are two of the primary reasons why we decided that it would be Python and not other programming languages out there. We expect this workshop to be specifically fruitful for those who have not yet started their programming journey. However, we are also sure that beginners as well as intermediates alike will be able to derive some value out of this 3-day course. Our workshop will be conducted on 16th, 18th, and 20th of February from 7 p.m. to 8:30 p.m. Nepali time. Regarding certification, your presence on all 3 days of the course is required for us to be able to provide you with certificates of course completion. I would also like to make a crucial announcement that everyone is required to fill up the attendance form, which will be posted on the Zoom chat soon to verify his or her attendance. Kindly reach out to any of our co-hosts on this Zoom event or at events@nexanepal.org if you encounter any kind of issues related to the event. Finally, we'd like to make the grandest announcement of the day. It fills me and the entire team at Nexa with immense pleasure to introduce our mentor for this workshop, Mr. Aashish Bhandari. He has worked as a Chief Technological Officer for LAN CMAP and currently works for the telecommunication company Elsight in Tel Aviv, Israel. We express our profound faith that all which this inspiring youth has to offer will be of immense value to the lives of the audience and will help them in their own learning journey. And with that, we end this inaugural speech with an invitation to one and all to make this workshop as interactive as possible. Mr. Aashish, we pass the mic to you. Hello everyone. Thank you very much. Thank you to Nexa, plus thank you Rohan for kind introduction. So okay, let's get started. I guess you all can see my screen, right? So first, let's just see what we are going to learn. Python bhane ke ho plus why Python plus other general introductions. So this is our आजको event, that's Python Essential 1. So भोलि अथवा not भोलि but on another day हामीले Essentials 2 plus अनि another day Essentials 3 त्यसरी गरी हामी एक्सप्लोर गर्दैछौँ पाइथनलाई. सो फर्स्टमा चाहिँ अब सिक्न त सिक्ने रे तर अब सिक्नु पनि कोसँग सिक्ने त्यो मान्छे पनि त जान्नु त पर्यो नि त. सो म चाहिँ आशिष भण्डारी, मैले चाहिँ ल्यान्डस्मिअप भन्ने कम्पनीमा एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर प्लस चिफ टेक्नोलोजी अफिसर काम गरिसकेको छु. अनि अहिले चाहिँ इजरायलको एउटा टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एलसाइटमा एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गर्दैछु. प्लस आइएम अल्सो स्टडिङ बिआइएम एट शङ्करदेव क्याम्पस. अनि त्यो तल देख्नु भएको चाहिँ दिज आर द टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिज आई लाइक नर्मली वर्क विथ. लेट्स गेट गोइङ. अनि वेयर एम आई, म चाहिँ मलाई कनेक्ट गर्ने चाहिँ दिज आर द प्लेसेस द्याट यु क्यान कनेक्ट मी थ्रु. अनि नर्मली केही क्वेसन्स हुँदाखेरि यु फिल फ्री टु आस्क मलाई सोसियल मिडियामा पनि. सो वाट टु एक्सपेक्ट, आजको हाम्रो यो सेसनमा हामी के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भने जस्ट अ किक स्टार्ट टु यो प्रोग्रामिङ जर्नी, फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अफ द ल्याङ्ग्वेज, पाइथनको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट्सहरू, अनि बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वर्क फ्लो एन्ड एक्जिक्युसन फ्लो. सो पाइथनको वर्क फ्लो कस्तो हुन्छ, कसरी लेखिन्छ या फिर कसरी काम गर्छ, अनि हामीले लेख्ने कुरा कसरी काम गर्छ, प्लस पाइथन पछाडि कसरी काम गर्छ, त्यसको जस्ट बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ. अनि पाइथनमा हामी भ्यान्सन प्रोग्रामिङ गर्छौँ, द्याट्स अभियस. अनि जेनरल क्वेसन्स रिलेटेड टु पाइथन एन्ड टेक्नोलोजी इन जेनरल, अब त्यो चाहिँ क्युएनए सेसन लास्टमा या फिर हाम्रो थर्ड डे हुँदाखेरि चाहिँ गर्नु होला. यहाँ चाहिँ जस्ट रिलेटेड टु द टपिक नै बस्छौँ हामी. So what not to expect, make advanced projects using Python. हामी लाइक एडभान्स प्रोजेक्टतिर जाँदै जाँदैनौँ. अनि लर्निङ विदाउट डुइङ योर सेल्फ, यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है. प्रोग्रामिङ चाहिँ भिडियो हेरेर चाहिँ सिकिँदैन, त्यो चाहिँ फुटबल खेले जस्तै हो. फुटबल खेलेको हेरेर फुटबल सिकिँदैन, त्यस्तै प्रोग्रामिङ पनि आफूले गरेरै नै सिक्नुपर्छ. अनि वर्कसप पछि गेटिङ हायर, त्यो चाहिँ लाइक नो वान क्यान प्रमिस, किनकि यो त जस्ट इन्ट्रोडक्सन वर्कसप हो. अनि टु यो इन्स्ट्रक्टर टु नो एभ्रिथिङ, मलाई सबै कुरा आउँदैन अनि आई एम लाइक ओपन अबाउट इट. सो मलाई केही कुरा आउँदैन भने पनि लाइक डोन्ट एक्सपेक्ट मी टु नो एभ्रिथिङ चाहिँ भन्न चाहन्छु म. बट खोजेर भोलिपल्ट एन्सर चाहिँ दिन्छ है, पक्का हो. सो वाट डु आई एक्सपेक्ट फ्रम यु, स्ट्रङ प्यासन टुवर्ड्स प्रोग्रामिङ, त्यो चाहिँ अब अभियसली छ होला, किनकि नत्र किन यहाँ आउनुहुन्थ्यो. सो अर्को चाहिँ वर्किङ एन्ड गुड इन्टरनेट कनेक्सन. यो चाहिँ नेपालमा म पनि प्रमिस गर्न सक्दिनँ, तर भरसक जतिसम्म सकिन्छ त्यति चाहिँ वर्किङ कनेक्सन होस्. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वाट्स पाइथन, म यहाँ तिनवटा टपिक, तिनवटा वर्डलाई लाइक मार्क गरेको छु.
जेनरल पर्पज, इन्टरप्रेटेड अनि ओपन सोर्स। सो जेनरल पर्पज भनेको मिनिङ पनि देख्नुहुन्छ, म जस्ट जे देखिरहेको छ त्यसलाई नै एक्सप्लेन मात्र गरिरहेको छु। एउटा स्पेसिफिक पर्पज हुँदैन, जस्तै पाइथन युज गरेर म एउटा यो काम मात्र गर्न सक्छु भन्ने हुँदैन, धेरैवटा काम चाहिँ गर्न सक्ने, अनि त्यो एउटा स्पेसिफिक कामको लागि बनेको होइन। अनि इन्टरप्रेटेड चाहिँ कसैले कम्प्युटर साइन्स पढ्नु भयो भने पक्का थाहा होला, एक्जिक्युटेड लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट हुन्छ पाइथनको कोड। अनि अर्को छ ओपन सोर्स। पाइथनको सोर्स कोड चाहिँ पब्लिकली अभाइलेबल छ, यु क्यान अल्सो गो एन्ड एडिट द पाइथनको सोर्स कोड। So let's see what is Python used in. Python सिक्न त सिक्ने, तर केमा युज गर्ने त पाइथन पछि भन्दाखेरि वेब एप्लिकेसन्स, त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपर्टिज हो। सो वेबसाइटको ब्याकएन्डहरू जुन वेब एप्लिकेसन्सको ब्याकएन्ड साइड अफ थिङ्स हुन्छ त्यो पाइथनले ह्यान्डल गर्न मजाले सक्छ, एन्ड इट्स वान अफ द मेजर प्लेसेस वेयर पाइथन इज युज्ड। अनि अर्को चाहिँ स्क्रिप्टिङ एन्ड अटोमेसन। सो नर्मल जेनरल स्क्रिप्टहरू प्लस नर्मल अटोमेसनको कोडहरू, जस्तै के कुरा त लेन्दी काम तपाईँले आफूलाई कोड गर्न मन लागेको छैन भने यु क्यान, तपाईँले काम गर्न मन लागेको छैन भने यु क्यान मेक पाइथन डु इट। म पनि पहिले गर्थेँ डेटा इन्ट्रीहरू गर्दाखेरि। सो कन्टिन्युइङ एआइएमएल। सो एआइएमएलको बारेमा त मैले एक्सप्लेन नै गर्नु पर्दैन, यस्तो फ्यान्सी टपिक बनाएको छ अहिलेको वर्ल्डमा। अनि पाइथन चाहिँ मेजर ल्याङ्ग्वेज हो, नट वान अफ द मेजर, जस्ट मेजर ल्याङ्ग्वेज हो पाइथन, एन्ड देन अरू अप्सन्सहरू आउँछ, देयर आर अदर अप्सन्स, तर नर्मल्ली चाहिँ। सो अर्को छ प्रोटोटाइपिङ। सो ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ पाइथन एफिसियन्ट नहुने ठाउँमा अब अरू कुनै टेक्नोलोजीमा बनाउनु पर्छ भने इट टेक्स अ लट अफ टाइम। सो पाइथन छिटो प्लस लाइक यु क्यान कोड भेरी फास्ट इन इट। सो छिटो कोड गर्न सक्ने भएर हामी बेसिक प्रोटोटाइपहरू चाहिँ पाइथनमा क्रिएट गर्छौँ। त्यो भइसकेपछि अरू कुनै टेक्नोलोजीमा स्विच हुँदाखेरि पनि हामीलाई लजिक चाहिँ डिफाइन्ड नै होस्, लाइक एउटा वर्किङ काम गर्ने ऊ चाहिँ होस् भनेर। सो अनि त्यसपछि सो अब त्यो कुरा त भयो पाइथन कसरी केमा युज गर्ने। सो पाइथन कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाइथनको सोर्स कोड हुन्छ, हामी .py फाइल बनाउँछौँ पाइथन सोर्स कोडमा, अनि पाइथनको कम्पाइलर नै हो। सो कम्पाइलरले चाहिँ बाइट कोडमा चेन्ज गर्छ, अनि त्यसपछि एक्जिक्युसन हुँदाखेरि चाहिँ लाइन बाई लाइन एज अ इन्टरप्रेटर एक्जिक्युट हुन्छ। सो बेसिकली पाइथन हाइब्रिड ल्याङ्ग्वेज नै हो, हामीले बाइट कोडमा कम्पाइल नै गर्छौँ, सबै सोर्स कोडलाई एकैचोटि नै कम्पाइल गर्छौँ, त्यसपछि एक्जिक्युट हुने बेलामा मात्र लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट हुन्छ। सो बाइट कोड र मसिन कोडको फरक चाहिँ यु क्यान लुक इट अप है। बाइट कोड भने चाहिँ मसिनसँग त्यति क्लोज हुँदैन, जस्तै सीको प्रोग्रामलाई कम्पाइल गर्यो भने मसिन कोडमा चेन्ज हुन्छ, आफै नै एक्जिक्युट हुन्छ। तर पाइथनको कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट हुनको लागि चाहिँ पाइथन भर्चुअल मसिन चाहिन्छ, त्यो पाइथनको हामी इन्टरप्रेटर भनेर इन्स्टल गर्छौँ। अब चाहिँ लेट्स सेट अप आवर इन्भाइरोमेन्ट इन द क्लाउड। सो आज चाहिँ हामी त्यत्रो धेरै इन्टेन्सिभ लाइक एक्सटेन्सिभ कुरा, इन्टेन्सिभ कुरा, अब विच वर्ड टु युज मलाई त थाहा भएन, चाहिँ नि नगर्ने भएर बेसिकमा मात्र टच हुने भएर हामी सबै क्लाउडमै काम गर्छौँ। सो https अनि repl.it अथवा replit.com अथवा repl.it जानु। सो तपाईँहरूले यस्तै कस्तो कस्तो युआई भेट्नु भएन भने लगइन गर्नु है, यहाँबाट मैले लगइन छु म। सो लगइन गर्नु, आई एम जस्ट गोना गिभ यु अराउन्ड अ मिनट फर द्याट। लाइक replit.com मा गएर अनि क्रिएट यो अकाउन्ट, अथवा लगइन विथ गुगल गर्दा सबैभन्दा सजिलो, एउटा कुनै सोसियल उसबाट लगइन गर्दा सजिलो। सो keep on doing that. Let's continue our so simple hello world programming in Python. अब यो हेलो वर्ल्ड चाहिँ एउटा हुन्छ नि युनिभर्सल स्ट्यान्डर्ड नै हो नि त। सुरुमा इफ आई एम लर्निङ टु कोड, आई एम गोना राइट दिस प्रोग्राम भनेर हेलो वर्ल्ड। अब आई डोन्ट रियली नो कि कहाँबाट चाहिँ यो स्टार्ट भएको भनेर, बट वी आर अल्सो गोना डु द सेम। सो क्रिएट गर्न चाहिँ यहाँ क्रिएट भन्ने अप्सनमा यहाँ पाइथन, मेरोमा चाहिँ पाइथन आएको छ किन मैले पाइथनमा धेरै धेरै कुराहरू गरेको छ, तर प्लस गरेर पाइथन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म पनि त्यसरी नै गर्छु। सो मेरो चाहिँ फेभरेट्समा पाइथन भएर यहाँ पाइथन आयो, नत्र सर्च फर पाइथन देयर। म अनि त्यसपछि नेक्स्ट पाइथन इन्ट्रो भनेर I'm gonna create a basic एउटा रेपल भन्छ। रेपल भने चाहिँ रिड इभ्यालुएट प्रिन्ट लुप। मतलब हामी हाम्रो कोड रिड गर्छ इन्टरप्रेटरले, इभ्यालुएट गर्छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ, अनि त्यही कुरा लुपमा जान्छ, नट जस्ट लुपमा जान्छ बट त्यसरी नै। ओके, सो तपाईँकोमा यस्तै आउनुपर्छ युआई main.py भनेर। इफ यु क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड, लेट मी जस्ट जुम
a bit. I hope अब चाहिँ readable छ है. सो हामी के गरेको थियौँ सुरुमा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरेको थियौँ. सो यो प्रिन्ट भने के हो कसरी काम गर्छ हामी अहिले नै हेर्नेवाला छौँ. सो लेट्स जस्ट डु फर्स्टमा प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड. अब म यति लेखेर रन बटन थिचिदिन्छु. देन व्हाट आई ओके सो प्याकेज इन्स्टल हुँदै रहेछ. सो हेलो वर्ल्ड भने एन्टर गरेर सुरुमा एकचोटि प्याकेज इन्स्टल हुन्छ त्यसपछि यु वन्ट रिक्वायर द्याट. सो यहाँसम्म लाइक यो लगइन गर्न केही इस्यु आयो भने 10 सेकेन्ड्स भित्रमा च्याटमा लेख्नु है. त्यसपछि हामी त्यो कुरालाई ट्याकल गर्छौँ. नत्र 10 सेकेन्ड्स भित्रमा के पनि आएन भने चाहिँ हामी कन्टिन्यू. अनि यो प्रिन्ट गर्ने काम चाहिँ भने अहिले चाहिँ यसलाई एउटा कमान्ड जसरी सम्झिनु. प्रिन्ट भनेर हामीले प्यारेन्थेसिस भित्र के डेटा पठाएको छौँ भनेको कमान्ड लेखेको मात्रै सम्झिनु. पछि हामीले फङ्सन्सहरूको बारेमा पढेपछि कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ लर्न. Python in REPL. Okay, so let me just open REPL again. Okay. अनि so यहाँनिर यो जुन प्लस अथवा यो सुड सी क्रिएटमा यहाँ प्लस बटन देख्नु भएन भने यहाँनिर एउटा क्रिएट भन्ने बटन हुन्छ. सो क्लिक देयर. अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ टेम्प्लेट्समै पाइथन भनेर सर्च गर्नु. अब हामीले टर्टलमा जाने होइन, पाइकेममा जाने होइन, पाइएक्सएलमा जाने होइन. सो बेसिकली यहाँ पाइथन भनेर छुट्टै पाइथन मात्र आउँछ नि त्यसमा क्लिक गर्नु. अनि त्यसपछि गिभ अ नेम अनि क्रिएट रेपल गर्नुभयो भने इट विल वर्क फर यु पनि. सो ओके सो आई बिलिभ इट्स डन. लेट्स कन्टिन्यू. सो सेटअपमा चाहिँ वी आर नट गन स्पेन्ड मच अफ आवर टाइम. बिस्तारै अरू कुनै इन्भाइरोमेन्ट या फेरि तपाईँले लोकली सेटअप गर्नुभएको छ पाइथन भने लोकली काम गर्दा नि हुन्छ. इट्स अल फाइन है. सो कमेन्टिङ यो कोड फर्स्टमै हामी यो कुरा चाहिँ हेर्छौँ. सो कस्तो हुन्छ भने हामी प्रिन्ट गरौँ हेलो वर्ल्ड. त्यसपछि फेरि अर्को कुरा प्रिन्ट गरौँ गुड बाई. सो मैले यतिकै नर्मली रन गरेँ भने इट्स गन रन. तर अब हामीले जस्तै सबै कुरा त रन गर्नुपर्ने हुने छैन. जस्तै धेरै लामो लजिक लेखिरहेको छौँ अनि yes it's okay लाइक VS कोड चलाउँछ भने अझ बेटर हो भन्छु म त. लास्टै हामी VS कोडमा गर्न सक्छौँ के कुराहरू. सो बेसिकली प्रिन्ट गुड बाई गरिरहेको छु मैले. यहाँनिर ह्यासट्याग दिएर प्रिन्ट गुड बाई लेखेर रन गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ हेलो वर्ल्ड मात्रै प्रिन्ट हुन्छ. सो पाइथनको इन्टरप्रेटरले चाहिँ के गर्छ भने ह्यासट्याग देख्ने बित्तिकै कम्प्लिटली इग्नोर गरिदिन्छ त्यो त्यहाँदेखि उताको कुरालाई. जस्तै यो कुरामा चाहिँ प्रिन्ट सकेसम्म नेपालमै गर्छु त्यो प्रिन्ट हुन्छ अनि ह्यासट्यागमा भएर नत्र विदेश जान्छु त्यो चाहिँ हुँदैन. अनि भरसक नेपालमै गर्नुपर्छ. त्यो पनि जस्ट मेसेज पनि कन्भे गर्न खोज्छ. सरी ओके सो यो चाहिँ इग्नोर हुन्छ लाइक दोज टेक्स्ट फ्रम यो एक्स. ओके सो डिड आई एक्सप्लेन इट रङ. वाइ टु कमेन्ट द कोड वेन आई क्यान डिलिट द कोड. हो नि त अभियसली यो गुड बाई यदि काम गर्दैन भने म किन डिलिट गर्दिनँ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या अरू अरू डेभलोपरहरूलाई. प्लस हामीले आफैलाई पनि मैले पनि मेरो 6 months अगाडिको कोड हेऱ्यो भने आई माइट नट अन्डरस्ट्यान्ड अल अफ इट. किनभने मैले लाइक कसरी के माइन्ड सेट हुँदाखेरि गरेको थिएँ र अहिले के माइन्ड सेट त्यो फरक पर्छ. सो त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ हामी कमेन्ट लेख्छौँ. जस्तै यो हेलो वर्ल्डको ठाउँमा यहाँ प्रिन्ट गुड बाई भन्दा पनि बेटर कमेन्ट भनेर चाहिँ कोड टु प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड टाइपको यस्तै केही. सो यो भइसकेपछि अरू पिपल क्यान अल्सो नो कि दिस कोड डज दिस भनेर. अब यहाँ त धेरै बेसिक एक्जाम्पल भयो बट कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै 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 ठुल्ठुलो कोडको लजिकहरूमा चाहिँ यस्तो कमेन्टहरू चाहिन्छ. ओके सो इन्सपेक्ट एभ्री फङ्सन टु सी वाट इट डज. यो चाहिँ कस्तो भने दिस यु विल नट लाइक गेट इट राइट नाउ. बट कस्तो हुन्छ भने प्रिन्ट चाहिँ कस्तो ठाउँमा हामी काम गर्छौँ भने प्रिन्ट लेखेर चाहिँ लगइन सिस्टम भनेर प्रिन्ट गऱ्यो. त्यसपछि लगइन गर्ने केही काम गरायौँ. जस्ट थिङ्क इट एज एन एक्जाम्पल मात्र है. सो लगइन सिस्टम भनेर प्रिन्ट गरेर लगइनको काम गऱ्यौँ अनि के रिड्युस के लजिक लेख्ने अनि त्यसपछि सिस्टम टर्न अफ हुने बेला सिस्टम टर्न अफ भनेर प्रिन्ट गऱ्यो भने अब यो कुरा त प्रिन्ट हुनेवाला छ नि त. जस्तै लगइन भन्ने फङ्सन कल त्यो फङ्सन कलको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने छैन. अहिले प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ हामीलाई यो डिस्प्ले हुन्छ भनेर थाहा छ. यो बिचकोलाई चाहिँ केही काम गरेको भनेर सम्झौँ न. सो सिस्टम लगइन भइसकेपछि केही कुरा डिस्प्ले भयो. सिस्टम आउट भइसकेपछि केही कुरा डिस्प्ले भयो. तर
अब हामीले यसरी यो मात्र लेख्दाखेरि के काम भइरहेछ थाहा छैन। अब यहाँ हेर्नु त तल प्रिन्ट लगइन सिस्टम त्यो नर्मल भयो, लगइन सिस्टममा लगइन हुने बित्तिकै प्रिन्ट आयो, एउटा स्टेटमेन्ट आयो। त्यसपछि लगइन गर्दा के काम गर्छ भन्दा चाहिँ रिडाइरेक्ट युजर टु लगइन स्क्रिन फ्रम माई एप्लिकेसन, अनि त्यसपछि कम्प्युट द लगइन भ्यालुज एन्ड अथेन्टिकेट एन्ड सेन्ड द युजर टु ड्यासबोर्ड एन्ड लग आउट युजर। सो यो कुरा हामीले यसरी कमेन्ट दिएर राख्यौँ भने त अब के काम भइरहेको छ भनेर पनि हामीले मजाले बुझ्न सक्यौँ नि त। सो कसरी कोड लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउन खोज्यो होइन, कसरी कमेन्ट लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन खोजेको है। सो कमेन्ट गरिसकेपछि के कोडले के काम गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा होस् सबैलाई भनेर। सो अब त्यसपछि लेट्स जस्ट गो टु अनदर कुरा। जस्तै हामीले यहाँनिर हेलो वर्ल्ड भनेर दिउँ है, एउटा रियल भ्यालु दिउँ। म यहाँनिर नम्बर पनि दिन सक्छु, सम नम्बर, इफ आई रन इट सम नम्बर एउटा प्रिन्ट भयो। सो बेसिकली 48282। अब यहाँनिर रियल भ्यालुले त जहिले पनि काम हुँदैन नि त। फर एक्जाम्पल तपाईँले यहाँनिर त 48282 प्रिन्ट गर्नु पर्यो, ल तपाईँले सम कोड धेरै लामो लेखिसकेपछि तल पनि तपाईँलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो सेम माथि प्रिन्ट भएको नम्बर, द्याट्स 48282। यहाँ त तपाईँले याद गरेर राख्नुपर्ने भयो नि त सबै नम्बरहरू बेसिकली। तर त्यो कुरा चाहिँ जस्तै कि भयो, यु निड टु रिमेम्बर यो भ्यालु इन यो ब्रेन थ्रु आउट द प्रोग्राम। के रहेछ त भ्यालु भने तपाईँको दिमागमै हुनुपर्ने सबै कुरा। इफ वान इज फाउन्ड रङ यु निड टु रिप्लेस एभ्री इन्ट्री। लाइक कहीँ मिस्टेक भयो भने, लाइक स्टार्टमै कहीँ मिस्टेक भएको थियो भने सबै एन्ट्रीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। सो के बेटर भयो होला त त्यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि। एन्ड लाइक ह्याप्पी टु सेयर टु यु, यस देयर इज। सो यो भने चाहिँ लिटरल हो, लाइक सम नम्बर ऱ्यान्डम के हो, लाइक नम्बर स्ट्रिङ टेक्स्ट। अब त्यसको बारेमा पनि अहिले हामी हेर्छौँ। सो त्यसपछि अर्को आउँछ भेरिएबल। सो भेरिएबल भनेको चाहिँ लेट मी जस्ट क्रिएट अ ड्र फाइल, मेन डट ड्र। सो भेरिएबललाई चाहिँ जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट एज अ बक्स विच हेज अ नेम एन्ड द्याट कन्सिस्ट अफ अ भ्याल्यु। सो भेरिएबल भनेको चाहिँ यही नै हो बेसिकल्ली। भेरिएबल इज दिस थिङ, एउटा बक्स। म यसो गर्छु, स्लाइड्स यु विल बी प्रोभाइडेड, टाइम धेरै स्पेन्ड हुने भयो स्लाइडमा। सो स्लाइडमा भएको टपिकलाई आई विल एक्सप्लेन हियर एन्ड पछि स्लाइडलाई एज अ रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ है त। सो भेरिएबल भने यही हो। अब हामीले पाइथनमा भेरिएबल बनाउन चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि, सो लेट्स जस्ट रिमुभ अल दिस अहिलेलाई। सो भेरिएबल क्रिएट गर्नको लागि वी विल गिभ द नेम अफ द भेरिएबल। सो हामीले नेम के सेट गर्नुपर्ने हो त त्यो यु क्यान गिभ एनिथिङ। फर एक्जाम्पल म दिन्छु नेम, अनि त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले केही टेक्स्ट लेख्नुपर्छ भने चाहिँ हामी एउटा कोटेसनभित्र लेख्छौँ हामी, इन्भर्टेड कमाभित्र। अहिले एकैछिन हेर्छौँ के खालको डेटाहरू भ्यालुहरू स्टोर गर्न सकिन्छ भनेर। सो नेम भने चाहिँ आशिष। सो दिस इज माई नेम। अब मैले रन गरेँ, नथिङ ह्यापन्स, किनभने मैले नाम आशिष हो भने मैले एउटा बट्टा बनाएँ, बट्टाको नाम नेम नै छ, अनि भ्यालुमा मैले आशिष दिएँ। तर मैले अरू केही त भनेको छैन त्यसमा के गर्ने भनेर। आई जस्ट सेड टु पाइथन कि क्रिएट अ बक्स, अनि त्यसको नाम चाहिँ नेम राखिदिए, अनि त्यसको बक्समा भ्यालु चाहिँ आशिष राखिदिए भनेर, एन्ड द्याट्स अल। अब मैले भेरिएबललाई के गर्नु पर्यो भने आई क्यान जस्ट राइट द नेम अफ द भेरिएबल विच इज एक्चुअली नेम। सो इफ आई रन इट, मैले डिस्प्ले गर्दाखेरि प्रिन्ट भन्ने कमान्ड युज गरेर मैले नेमलाई प्रिन्ट गरेँ भने आई क्यान सी माई नेम। सो यहाँ पनि वी आर युजिङ जब एज अ भेरिएबल नेम, अनि त्यसपछि प्रोग्रामिङ एज अ भ्याल्यु। अब हेरौँ, अघिको इक्जाम्पल अलिक बोरिङ थियो है, मैले आशिष भनेर दिएँ। तर आशिष भनेर दिइसकेपछि पनि लाइक मैले हार्ड कोड गरिरहेको छु नि त, यो त म यहीँ पनि आशिष लेख्न सक्छु नि त। अब मलाई युजरबाट नेम चाहियो अरे नि त। मैले मेरो नाम त आशिष भनेर मलाई थाहा छ लेखेँ, तपाईँले मेरो कोड रन गर्नु मलाई तपाईँको नाम चाहियो भने त तपाईँको नाम त मलाई थाहा छैन। सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु, द्याट इज अनदर कमान्ड। जसरी प्रिन्ट भन्ने एउटा फङ्सन या फेरि कमान्ड, अहिले कमान्ड भनेर बुझ्छौँ, फङ्सनको बारेमा बुझ्दाखेरि फङ्सन भने के हो भनेर हेर्छौँ। सो मैले त्यस इनपुट भन्ने एउटा कमान्ड छ। सो इनपुट भन्ने कमान्ड दिएर नेम इक्वल्स टु इनपुट, अनि प्रिन्ट नेम गरेर मैले रन गरेँ भने प्रोग्राम विल स्टप, प्रोग्राम स्टप भइरहेछ। अब जबसम्म मैले यहाँ के नाम दिन्न, फर एक्जाम्पल माई नेम इज आशिष, यु गाइज गिभ युर अन नेम, अनि म एन्टर गर्छु, देन इट गट प्रिन्टेड आशिष भनेर। सो बेसिकली काम के भइरहेछ भने पाइथनको यो मेरो एरो यदि लाइक पोइन्टर यदि पाइथनको इन्टरप्रेटर पनि यहाँ आयो हेऱ्यो,
नेम भने इनपुट भनेर इनपुट भनेपछि त युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट सो म चुपचाप बस्यो अब जबसम्म युजरले इनपुट दिँदैन पाइथनको इन्टरप्रेटर चुपचाप बस्छ अनि त्यसपछि इनपुट लिइसकेपछि वी गो टु नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइनमा के छ प्रिन्ट लेखेको छ सो युजरले के इनपुट दिएको छ त त्यो हामीले नेम भन्ने पट्टामा हालेको छौँ एज वी नो भेरिएबल इज अ बक्स सो त्यो बक्समा के छ त भ्यालु त्यसलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ एन्ड द्याट्स हाउ वी युज भेरिएबल लाइक अहिलेको इक्जाम्पल बोरिङ थियो क्या डाइरेक्टली दिँदाखेरि सो यसरी चाहिँ हामीले युजरबाट पनि लिन सक्छौँ डेटा अब अर्को हाउ इनपुट फङ्सन वर्क्स सो इट्स लाइक अ ट्रेड अफर I receive an instruction to wait execution until user provides value. You receive the value provided by the user. So यो चाहिँ तपाईँ र Python interpreter को बिचमा कुराकानी हो. You can look at it पछि पनि, but basically it's funny. Okay. So small enhancement है त. So मैले इनपुट भन्ने मात्र एउटा यसरी लेखेको छु तर मलाई थाहा छैन नि त के इनपुट गर्ने भने मेरो युजरलाई पनि थाहा छैन कि के इनपुट गरिरहेको छु भनेर सो यहाँ भित्र म स्ट्रिङ पास गर्न सक्छु स्ट्रिङ भनेको के अब हामी हेरिहाल्ने छौँ है डोन्ट गेट लाइक एङ्ग्री सो हामी यसमा एउटा टेक्स्ट भनौँ न बन्च अफ क्यारेक्टरहरू पास गर्नेवाला छौँ फर एक्जाम्पल एन्टर योर नेम मैले यसरी दिएँ अनि मैले रन गरेँ भने वाट आई क्यान सी इज एन्टर योर नेम भन्ने डिस्प्ले भइरहेछ अब त आई क्यान नो कि वाट एम आई इनपुटिङ वाट आई एम इनपुटिङ नि त त्यो कुरामा लाइक यो प्रोग्राममा म के दिइरहेको छु त मेरो डेटा सो म आशिष भनेर नाम दिइरहेको छु एन्ड इफ आई इन्टर आशिष भनेर प्रिन्ट भयो सो बेसिकली इनपुटले चाहिँ के गर्छ फ्यान्सी बनाइन्छ स्मल मेसेज द्याट लेट्स युजर नो वाट सुड ही गिभ एज इनपुट टु द प्रोग्राम सो लेट्स गो टु नेक्स्ट सो डेटा type is basically like data को type क्या like I'm just referencing to the name नै data type so data type चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने एउटा भेरिएबल को बक्स भयो सो के भेरिएबल चाहिँ यो बक्समा स्टोर हुन सक्छ कस्तो खालको डेटा चाहिँ यो बक्समा स्टोर हुन सक्छ त एउटा भने हामीले अघि टेक्स्ट ट्राई गर्यौँ त्यसलाई स्ट्रिङ भन्छ पाइथनमा अनि त्यसपछि अर्को भनेको न्युमेरिक भ्यालु हुन सक्छ सो म यसलाई फेरि लाइक रिमुभ गर्छु फेरि स्टार्ट गर्छु त्यसो नेम भने एउटा भने स्ट्रिङ भने चाहिँ जहिले पनि इट्स डबल स्ट्रिङ भने जहिले पनि कोटेसनबाट कभर भए हुन्छ अनि नम्बर भनेको चाहिँ सपोज एजमा गर्दैन इयर गरौँ न सो दिस इज 2022 अनि त्यसपछि अर्को छ समथिङ लाइक पाई नै गरौँ न वाट्स द भ्यालु अफ पाई को फिजिक्सको स्टुडेन्ट हुन्छ भने डोन्ट गेट एङ्ग्री म 3.1 फोरेको छु ओके सो आशिष अनि इयर अनि पाई सो यति तिनवटा भेरिएबल छ सो यो तिनवटामा के फरक छ त लेट्स सी फर्स्टको त इट्स नट लाइक इट्स अ स्ट्रिङ हामीले थाहा पाइसक्यौँ जस्ट अ टेक्स्ट सो जस्ट गेट हियर लेट्स गेट हियर सो जस्ट नम्बर मात्र छ भने इट्स इन्टिजर भनेर भनिन्छ नर्मली एउटा नम्बर मात्र छ भने अनि जस्ट बन्च अफ टेक्स्ट छ भने इट्स स्ट्रिङ अनि डेसिमल सहितको छ भने चाहिँ इट्स अ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर अनि त्यो राइटपट्टिको मिम देखिरहनु भएको छ वाइ नम्बरमा चाहिँ कोटेसन मार्क लाग्दैन भन्दाखेरि यदि कोटेसन मार्कलाई हामीले नम्बरमा लेख्यौँ भने चाहिँ हामी पछि म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्न मिल्छ बट एक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँदैन स्ट्रिङ जसरी रिड हुन्छ नि त एक किसिममा हेर्नेवाला छ भने पनि डोन्ट लाइक जस्ट किप पेसेन्स सो पाइथनले चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ त इट्स वाट इज द डेटा टाइप सो इट्स अ टेक्निकल डक टाइपिङ इफ इट लुक्स लाइक अ डक स्विम्स लाइक अ डक एन्ड क्वाक्स लाइक अ डक इट इज प्रोबेबली अ डक सो बेसिकली हामीले यो पाइथन इन्टरप्रेटर दिइरहेको छ 1 to 12 मात्र लेखेको थियौँ भने चाहिँ इट्स चाहिँ इन्टिजर भनेर उसले बुझ्छ सो लेट्स सी हियर एभ्री नम्बर यु टाइप विदाउट इन्क्लुजिङ एज कोड्स चाहिँ इन्टिजर नै हो सो नेगेटिभ नम्बर होस् या फिर पोजिटिभ नम्बर होस् नेगेटिभ इन्फिनिटीदेखि पोजिटिभ इन्फिनिटीसम्म अनि अर्को छ बी भने एप्पल द्याट्स एनिथिङ द्याट इन्क्लुज इन कोड्स इज अ स्ट्रिङ So basically, even if we include 2022 in quotes, it's a string. हामीले यसले नम्बर जसरी पछि एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन अनि त्यसपछि अर्को छ सी भने 1.25 एभ्री इन्टिजर जुनमा चाहिँ डेसिमल पोइन्ट छ अब इन्टिजर नै त हैन डेसिमल पोइन्ट भएपछि बट एभ्री नम्बर विथ अ डेसिमल पोइन्ट इज अ फ्लोट
like there is no other differentiating factor. So checking the data type of a variable. So let's just see here. So type भन्ने एउटा अघि जसरी हामीले प्रिन्ट युज गर्यौँ, अघि जसरी हामीले इनपुट युज गर्यौँ, त्यसरी टाइप भन्ने एउटा कमान्ड या फङ्सन युज गर्छौँ जसले चाहिँ हामीले के टाइपमा स्टोर भएको छ त त्यो भेरिएबल भनेर चेक गर्न सक्छौँ. सो यहीँ तल म प्रिन्ट गर्छु समथिङ. सो प्रिन्ट गर्दा चाहिँ म के गर्छु, टाइप प्रिन्ट गर्छु, टाइप अफ नेम. सो टाइप भन्नेले चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ गरिदिँदैन, प्रिन्ट चाहिँ हामीले आफै गर्नुपर्छ, त्यसपछि टाइपलाई प्रिन्ट गर्ने हो. सो यो कन्फ्युज हुनुभयो भने यु विल गेट युज टु दिस टाइप अफ थिङ्स. म रन गर्छु अनि के भयो, क्लास एसटिआर भन्दा, एसटिआर भनेको चाहिँ स्ट्रिङ हो है, पाइथनमा स्ट्रिङलाई एसटिआर भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. अनि आइएम गर्न कपी द टेक्स्ट. यसलाई कपी गर्नको लागि मेरो उसमा चाहिँ अप्सन सिफ्ट डाउन हो, तपाईँहरूकोमा सायद अल्ट सिफ्ट डाउन हुन्छ. अनि इफ आई डु इयर, अब यहाँ हेर्नु त, म इयरलाई म रन गरेँ भने इट्स अल्सो स्ट्रिङ बट इट्स सुड बी अ नम्बर नि त. सो त्यसैले आई एम जस्ट गर्न रिमुभ द कोट्स अनि म रन गर्छु. नाउ इट्स अ इन्ट, इन्ट भने इन्टिजर. एन्ड अर्को पनि इफ आई जस्ट इभन प्रिन्ट द टाइप अफ पाई. सो पाई इज अ फ्लोट, फ्लोटिङ पोइन्ट लाइक डेसिमल भएको नम्बरहरूलाई चाहिँ वी कल इट फ्लोट. So these are the basic data types in Python. Okay, so how does this execute? I'm the another area. So okay, I see you are saving 3 in a variable named a. So done, a equals to 3. And okay, you are calling the function type with the value a. मतलब b मा चाहिँ हामीले के गर्यौं, स्टोर गर्यौं a को टाइप. सो b भने चाहिँ int. अनि त्यसपछि फाइनली प्रिन्टिङ b भने क्लास int. सो यो चाहिँ हामीले कोड अघि हामीले यो लेखेको त टाइपलाई यहीँनिर प्रिन्ट गर्यौँ. सो दिस क्यान बी रिप्लेस्ड बाई टाइप अफ नेम इक्वल्स टु टाइप नेम, सरी फर द डेसिमल हियर. अनि त्यसपछि इफ वी प्रिन्ट टाइप अफ नेम अनि यो चाहिँ इट्स गन बी द सेम. सो हामीले चाहिँ यसरी एउटा एक्स्ट्रा भेरिएबलमा स्टोर गरेर काम गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ. सो लेट्स गेट अब वाट क्यान बी अ भेरिएबल नेम. सो भेरिएबलको नाम चाहिँ के हुन सक्छ त, हो नि त, यसलाई क्वेसन गर्न सकिन्छ. वाट क्यान बी द नेम अफ दिस बक्स. यो हाम्रो बक्स त भन्यो भेरिएबललाई, तर जे पादै नाम चाहिँ नपाउनु पर्ने होला. के छ त रुल्सहरू भन्दाखेरि नर्मली अरू ल्याङ्ग्वेजबाट आउनु भएको छ नि, दिज आर द सेम रुल्स. भेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अन्डरस्कोर अर एनी अल्फाबेट. लाइक अल्फाबेटबाट स्टार्ट हुनु पर्यो या फिर अन्डरस्कोरबाट. अनि इट क्यान कन्टेन एनी डिजिट्स अर अल्फाबेट्स क्यान बी अफ एनी लेन्थ. एक सरी, अल्फाबेट जुनै पनि लेन्थको हुनसक्छ अनि डिजिट कन्टेन गर्न सक्छ, बट क्यान नट स्टार्ट विथ द डिजिट है. किनकि स्टार्ट नम्बरबाट स्टार्ट भयो भने त्यहाँनिर ग्रिनमा देखिन रहनु भएको छ होला, त्यो लिटरल एउटा नम्बर इन्टिजर दिएको हो कि भेरिएबलको नाम हो भनेर झुक्किन्छ भनेर नम्बरबाट स्टार्ट हुँदैन. नम्बरबाट स्टार्ट गर्ने हो भने तपाईँले अगाडि अन्डरस्कोर राख्नुपर्छ. अनि इट क्यान नट हेभ वाइट स्पेस इन द मिडल. चाहिँ लाइक नामको बिचमा वाइट स्पेस हुन मिल्दैन. जस्तै टाइप अफ नेमलाई म यसरी टाइप अफ नेम यसरी गर्न सक्दिनँ. यसलाई मैले अन्डरस्कोर बिचमा हाल्दा या स्पेस दिनु पऱ्यो भने अन्डरस्कोर बिचमा हाल्नै पऱ्यो, अरू अन्डरस्कोर या फिर जस्ट डोन्ट गिभ स्पेस. ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू. अनि कन्भर्टिङ डेटा टाइप्स. ओके, सो दिस इज अ बेसिक थिङ, तर अहिले हेर्दा चाहिँ क्या रमाइलो हुन्छ. सो एज मैले 12 भनेर एज स्ट्रिङमा दिएको छु भने मैले इन्ट एज गर्न पाएँ. यो चाहिँ आइएम नट ओके, आई विल अल्सो राइट, तर बेसिक एक्जाम्पलमा चाहिँ दिन्छु. सो नाउ एज इज कन्भर्टेड इन्टु इन्ट. मैले यसरी स्ट्रिङमा 12 दिएको थिएँ अनि मैले यसलाई इन्ट भन्ने एउटा के भन्नु, इट्स अ क्लास खास, बट आई एम गोना टेल इट्स अ कमान्ड, किनकि हामीले क्लासको बारेमा पढाएको छ. सो मैले इन्ट भन्ने एउटा कमान्ड दिएँ अरे एज पास गरेर. सो इट्स गोना कन्भर्ट एज टु इन्टिजर. सो अघि हामीले इन्ट भनेर एउटा स्ट्रिङ जसरी पाइरहेको थियौँ भने, सरी एज भनेर स्ट्रिङ जसरी पाइरहेको थियौँ भने अब हामीले एज भनेर इन्टिजर पाउँछौँ, क्या नम्बर पाउँछौँ. सो नम्बरमा हामीले क्यालकुलेसन्स गर्न पाउँछौँ. त्यसपछि फ्लोटमा पनि चेन्ज गर्न पाउँछौँ, त्यसपछि फेरि स्ट्रिङमा पनि चेन्ज गर्न पाउँछौँ. सो लेट्स जस्ट सी दिस प्रोसेस इन एक्सन है त. म यसलाई रिमुभ गर्छु, यसलाई सेभ गरेर पछि, तर होइन उसमा छ स्लाइड्समा थिएन भने चाहिँ म यो सबै डिफ्रेन्ट फाइल बनाएर पछि सेयर गर्न मिल्छ, तर स्लाइड्समा सबै कुरा भएको कारणले नट गर्न डु द्याट. सो एज इक्वल्स टु स्ट्रिङमा 12. यु अल्सो ट्राई इट है, अभियसली ट्राई गर्नै पर्ने कुरा हो. सो म फेरि एजलाई नै पास गरिदिन्छु एज भनेर. अनि फेरि एज भने चाहिँ फ्लोट रे
So let's just see के हुन्छ है त float is एउटा अलिकति unexpected कुरा हुन सक्छ for you. Okay, so I just got to know कि किन double full stop double space गरे चाहिँ full stop print हुँदो रहेछ यसमा. Okay, so if I run it, sorry, मैले प्रिन्टै गरेको छैन है यसलाई. I forget a lot of things. सम्झाउनु पर्छ. Okay, so if I print it, so I go 12.0. मैले यहाँ 12 सेट गरेको थिएँ. I just went through the process of changing it into integer, float, अनि फेरि back to string. So back to string भइसकेछ कि why is it not the same? भनेपछि हामीले थाहा छ नि float भनेको it should have a decimal. So decimal छैन भने पनि यसले .0 हालिदिनै दिन्छ क्या त्यो decimal. त्यसपछि त अब let's just see के प्रिन्ट भइरहेछ. यहाँनिर एज को भ्यालु के छ, सरी एज को भ्यालु, अनि त्यसपछि यहाँनिर एज को भ्यालु. So every step पछि I am printing age को value है त. So let's run. So 12, 12.0 and 12.0. So यसमा 12 print भयो. It's not unexpected. 12 मा change भयो, 12 print भयो. तर यहाँनिर चाहिँ print age गर्दाखेरि printed 12.0. किनकि float मा त decimal point चाहिन्छ, decimal point छैन भने I'm gonna add something to it भनेर राखिदिन्छ कि. So basically now age is converted to string. So string मा change भइसकेपछि पनि अलिकति like representation change भयो, but it's expected. So arithmetic operators on integer and float. So float र integer भनेको numbers मा हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि obvious कुरा हो. हामीले म्याथमेटिक्स मा पढेको त्यो क्वोशन्ट वाला डिभिजन अनि रिमाइन्डर वाला डिभिजन चाहिँ अलि छक्क पर्नु भयो होला, बट इट्स नथिङ. अनि पावर त म भनेपछि चाहिँ ओके, पावर पनि इन्ट्रेस्टिङ छ पाइथनमा. सो these are the arithmetic operators that we can use in numbers. So just म अरु के पनि गर्दिन, सबैले रिमुभ गर्छु, प्रिन्ट नै गर्छु अनि something like 2 into 2. So it's always expected to give 4. अब यो 2 plus 2 गर्दा नि 4 नै हुन्छ. So I am gonna do 2 plus 5 6. अनि त्यसपछि what we can do is we can also do division अथवा subtractions पनि 6 minus 2. And there is also division 6 divided by 2. अब अरु different types of division चाहिँ हामी हेर्छौं. अनि I am also going to print last मा चाहिँ 2 asterisk asterisk 6. So यो चाहिँ अहिले म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु. डोन्ट ट्राई दिस है, म क्वेशन गर्छु कति आउँछ भनेर गेस गर्नको लागि. ओके, सो हाम्रो के भयो, के आयो, 4 आयो. 4 इज एक्सपेक्टेड. 2 times 2 4 अनि 2 plus 6 8. 6 minus 2 4. 6 divided by 2 3.0. So this is also a thing to remember कि every time you do a division, integer मा always it's a float. Float integer मा integer ले नै divide गरे पनि it's always a float. So, like note it down. Division always returns float. So normal division always returns float. अनि अर्को कुरा पनि what you need to remember is float operations always return float. मतलब float बीचको, float integer बीचको, integer float बीचको, जस्तै 1.0 plus 1 गर्नुभयो भने पनि it's gonna give 2.0. जस्तै so यो चाहिँ कस्तो भने it's kind of Python को rule नै, यदि integer if anything can be changed to float, it will change it to float first अनि मात्र execute गर्छ. जस्तै 1 लाई पनि float मा change हुन्छ. 1.0 भने 1.0 plus 1.0 equals 2.0 भनेर आउँछ. So floats operation are always return float अनि always operations. Okay, division always returns float. So what are the cases जुनमा division बाट float return हुँदैन? अहिले हामीले power पनि हेरौँ सुरुमा. So I'm just gonna comment this out and run. So it's basically हामीले यो जुन create use गर्छ नि अब normally mathematics मा लेख्दाखेरि. So create को चाहिँ अर्कै काम छ यहाँ Python मा, त्यसलाई यो भन्छ के रे bitwise operator भन्छ. So हामीले double asterisk दिन्छौँ. I'm gonna come back to that. Why that input of a string is in float भनेर sorry, input of string is in float.
I did not understand. Can you please explain better? Question like, okay, so let's continue. So this is our power. Let's remove it and sorry. त्यसपछि अब हामी डिभिजनको टाइपमा जाउँ एउटा रिमाइन्डर अर्को क्वेसन सो रिमाइन्डर सहितको डिभिजन भने चाहिँ इट्स कल्ड मोड्युलस मोड्युलर डिभिजन भन्छ त्यो चाहिँ रिमाइन्डर रिटर्न गर्छ जस्तो 7 डिभाइडेड बाई 7% 2 गरे पनि सो 7 लाइक 7बाट 2 लाइक 7/2 चाहिँ हुन्छ डिभिजन बट रिटर्न आउँदा त 2 3s आर 6 अनि 1 रिमेन हुन्छ नि त सो त्यो रिमाइन्डर चाहिँ उसले प्रिन्ट गरिदिन्छ 1 अनि 7 डिभाइड बाई 2 भनेको जस्ट नर्मल डिभिजन गर्दाखेरि के हुन्छ इट्स 3.5 तर मैले डबल डिभिजन दिएँ भने चाहिँ यसले चाहिँ इन्टिजरमा रिटर्न दिन्छ क्या लाइक यसले राउन्ड अफ गरे होइन वाट एभर इट्स यसले इन्टिजरमा रिटर्न गरिदिन्छ यो चाहिँ क्वेसन मात्र क्या जस्तै 7 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि सरी 7 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि इट्स 3 times with 1 remainder हो नि त सो 3 times जुन क्वेसन हुन्छ क्वेसनलाई चाहिँ यसले रिटर्न गरिदिन्छ डबल लाइक स्ल्यास डबल डिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई इन्टिजर डिभिजन पनि भनिन्छ सो performing arithmetic operation it like every arithmetic operation follows BODMAS rule अनि there is something I kind of missed अगाडि यो कुरामा so let's just cover it now है त so basically whatever we input for example if I do name and if I do input and enter your sorry name and if it's like your string name the string no so मैले basically print type name गर्छु if I run it what I can see is so for example if I write Aashish then it's string above if I again do it then usually my number there is some random number and if I enter it's still a string so you sorry input of output of strings से float मा त्यो त हुँदैन output of like number को कुनै पनि calculation like division छ या फिर number and float को calculation छ भने चाहिँ it's always float तर string को output I did not understand right can you just write a little snippet of code in chat okay print type name अब मैले नम्बर दिँदाखेरि पनि it's printing it as a string like string जस्तो नै रिड गरिरहेछ if I do something like name so name like गरौँ नम्बरमा चेन्ज गरौँ सो कन्ट्रोल डी गर्नु भने यसलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी गर्नु भने मल्टिपल सेलेक्सन हुन्छ यता सो नम्बर सो म यसरी गर्छु प्रिन्ट गर्छु नम्बरलाई सो नम्बर प्लस 25 प्रिन्ट गरे भने यो चाहिँ रन गर्छु what it gives enter your number something like 2727 oh what is this type error can only concatenate string to not int to string this is some confusing error लाई पनि के रे बुझ्न चाहिँ सक्नुपर्छ इट्स बेसिकली टाइप एरर यो किन आयो भन्दाखेरि एभ्री टाइम वी गिभ इनपुट स्टेटमेन्ट यसले रिटर्न गर्ने भ्यालु चाहिँ जहिले पनि इट्स स्ट्रिङ नै हुन्छ देयर इज नो अदर नै के सो यसलाई अब हामीले मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ व्हाट वी क्यान डु इज हामीले नम्बर एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ नि त सो यसलाई इन्टले बेसिकली कभर नै गरिदिने क्या सो के हुन्छ सुरुमा इनपुट लिन्छ अनि त्यसपछि इन्टिजरमा चेन्ज गरिदिइहाल्छ तुरुन्तै सो इफ आई डु इट नाउ मैले अब इन्टर यो नम्बरलाई 84 हाल्यो भने इट्स गोना गिभ मी 109 25 एड हुन्छ तर यो इन्ट भन्ने कमान्ड दिएको थिएन भने चाहिँ यो चेन्ज हुँदैन थियो इन्टिजरमा चेन्ज हुँदैन थियो स्ट्रिङ हुन्थ्यो अनि स्ट्रिङ र नम्बरलाई एड गर्न सकिँदैन द्याट्स लाइक बेसिक लजिकल कुरा सो अर्थमेटिक अपरेसन चाहिँ जहिले पनि बर्डमास रुल फलो गरेर हुन्छ इट्स नट अ बिग डिल सबैजनालाई थाहा भएको कुरा होला म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको सो इम्प्लिसिट कास्टिङ सो कस्तो हुन्छ भने मैले अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ इफ अपरेसन इज पर्फर्म बिट्विन फ्लोट एन्ड इन्ट द रिजल्ट इज अलवेज फ्लोट the result of division operator is always float. You need to remember. So some arithmetic for strings. I am not kidding. Right? So अघि भर्खर हामीले त्यो एरर हेर्यौँ नि एकचोटि फेरि म देखाउँछु त्यो एरर चाहिँ सो यहाँनिर के भनेको थियो
enter your number, some random number, and okay, can only concatenate string, not in two string. So stringलाई स्ट्रिङसँग concatenate गर्न सकिन्छ अरे, तर एरर आयो किनकि इन्टिजर छ हाम्रो 25. So what if it's something like number is the number type को एउटा कुनै टेक्स्ट मैले प्लस लेखिरहेको छु, एडिसन गरिरहेको छु, and if I run it, enter your number something something equals 6362 is the number. Whoa. So basically के भयो, नम्बरमा चाहिँ स्ट्रिङ स्टोर भइरहेछ अनि स्ट्रिङ प्लस एउटा कुनै स्ट्रिङ गर्यो भने त स्ट्रिङहरु जोडिँदो रहेछ. So that's why never write a number as a string है. यो नम्बर एज a string चाहिँ किन नलेख्ने भन्दाखेरि त्यो पनि लेट्स जस्ट सी. सो बेसिकली मैले कमेन्ट आउट गरिदिन्छु, हामी फेरि आउँछौँ त्यसमा. सो एउटा नम्बर छ num इक्वल्स टु स्ट्रिङमा आई राइट 25 अनि इफ आई हेभ टु डु सम एडिसन, फर एक्जाम्पल num plus 5, wait, okay, num plus 5 equals to num plus 5 and print num plus 5. So what would be the result? 255. Wow. So के भयो, नम्बरमा मैले नम्बरै त जोडिरहेको छु नि बेसिकली, तर के भयो नम्बर प्लस 5 भयो त 255 आयो. 25 अनि पछि 5 नै जोडियो. सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ कन्क्याटिनेसन भन्छ. अरु ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्नको लागि यत्रो लामो लुप गरेर फंक्सन लेख्नुपर्छ. पाइथनमा चाहिँ जस्ट प्लस अपरेटरले स्ट्रिङ स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट हुन्छ. सो यो चाहिँ स्ट्रिङमा छ नि त, अहिले त नम्बरमा हुनको लागि यो के अरे कोटेसन हुनु हुँदैन, कोटेसन मार्क हुनु हुँदैन. सो अब इफ आई डु इट, num plus 10 is num plus 5 is 30. अब चाहिँ एक्सपेक्टेड आयो. सो द्याट्स वाइ नेभर राइट नम्बर्स एज स्ट्रिङ. अनि यो कुराहरु चाहिँ नोट गर्नु त पर्दैन, बट यु निड टु रिमेम्बर दिस थिङ्स है. सो लेट्स अनकमेन्ट इट अनि लेट्स कन्टिन्यू. सो मल्टिप्लिकेसन अफ स्ट्रिङ मैले बिर्सिन हामीले. ओके, सो नम्बर हैन म नेम नै गर्छु अनि नेम इज द नेम गरे भने मैले. So basically what I can do is I can write my name Abhisam and Abhisam is the name. But मैले multiply पनि त्यो अपरेटर देखाएको थिएँ. what it does is मैले name into 3 गरे भने, रन गरे भने what's this, enter your name Aashish and it's Aashish. So multiply नै गरिदिन्छ के, लाइक लिटरली मल्टिप्लाई गरिदिन्छ. मल्टिप्लाईले चाहिँ यहाँ पनि लेखेको छ. यो पनि लाइक यु क्यान कन्सल्ट दिस प्रेजेन्टेसन पछि तपाईलाई इमेलमा आउँछ एटेन्डेन्स जसले गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई. सो के हुन्छ भने लाइक यु क्यान वर्क विथ स्ट्रिङ्स. अर्थमेटिक्स अफ स्ट्रिङ्स इज काइन्ड अफ एक्जाजरेसन, बट इट्स स्टिल आई एम नट किडिङ. ओके, कम्पेरिजन अपरेटर्स अब आयो खतरा रमाइलो कुरा. मेरो चाहिँ वान अफ द फेभरेट टपिक्स वाइल आई वाज लर्निङ टु कोड, कम्पेरिजन अपरेटर्स. अनि त्यो कम्पेरिजन अपरेटर सँगसँगै वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड अनदर डेटा टाइप कल्ड बुलियन. सो बुलियन भनेको चाहिँ बेसिकली तपाईहरुले कतिले डिजिटल लजिक पढ्नु भएको छ होला, अथवा यु नो द कन्सेप्ट अफ ट्रु अर फल्स. बुलियन भने चाहिँ एउटा यस्तो यो पट्टा हो जुनमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ कतै हुन पाउँदैन. यु जस्ट ह्याभ द चोइस. इट्स आइदर ट्रु अर फल्स. नाम जेसुकै हुन पाउँछ, लाइक इट्स अप टु यु, बट द भ्यालुज द्याट यु क्यान स्टोर इज अ चोइस. अब लेट्स सी फर एक्जाम्पल मसँग एउटा बुलियन छ इज ओके भन्ने, अनि यसको भ्यालु चाहिँ कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन सक्छ क्या. जस्तै म अब एउटा ट्रु भयो अनि त्यसपछि अर्को इज के भन्ने ह्युज भन्छ, होइन इज ब्ल्याक, सरी. ओके, सो फल्स. सो इज इट ओके भन्दा ट्रु इज ब्ल्याक भन्दा यो ट्रु र फल्सको हेर्नु चाहिँ के अरे कलर फरक आएको छ. सो अहिले चाहिँ यसले के बुझेर आइरहेको छ भने इट्स नट स्ट्रिङ. स्ट्रिङ हुँदा त हामीले कोटेसनमा दिनु पर्थ्यो, तर इट्स अ बुलियन भ्यालु, इट्स अ ऱ्यान्डम बुलियन भ्यालु. सो लेट्स जस्ट वर्क विथ इज ओके. अनि यो चाहिँ टाइप प्रिन्ट गरौँ न, अनि वी विल बी फाइन, लाइक मजाले बुझिन्छ. टाइप अफ इज ओके.
So is अगाडि is underscore राख्ने चाहिँ it's a convention, it's not a rule. तर normally Boolean value मा चाहिँ पछाडि अगाडि is राखिन्छ क्या, हो कि हैन भन्ने. Okay, so class bool, Boolean लाई चाहिँ bool भनेर define हुन्छ, bool जसरी. Basically it can either be true or false, like it's binary, it's either 0 or 1. It's Python मा चाहिँ true or false मा represent हुन्छ. अरु कुनै ल्याङ्ग्वेज बाट आउनु भएको छ भने चाहिँ small true मा बानी पर्नु भयो होला. This is a quirky part of Python. म पनि छक्क पर्छु, why isn't it like यस्तो खालको true क्या, सबै ल्याङ्ग्वेज मा यस्तै खालको true हुन्छ. Just kidding, let's continue. Okay, comparison operators. So comparison operator भने चाहिँ we can compare things क्या, जस्तै less than, greater than, equals, less than or equals to, greater than or equals to, not equals in a string अथवा invert a boolean भने not operator. So basically there's a see some examples. रमाइलो हुन्छ. So print गरौँ अनि त्यसपछि 7 is less than 4. If we run it, it's false. किनकि 7 is not less than 4, but 2 is less than 4. Is it? So कसरी बुझ्नु भने see कुनै comparison operator छ भने चाहिँ पछाडी just think कि there is a question mark क्या, is 2 less than 4. त्यसको आन्सर चाहिँ true या फिर false मा मात्र आउँछ के, that's a rule. अब if I do 4 is less than 4, interesting, it's false किनकि 4 is not less than 4. तर is 4 less than or equals to 4? Now it's true किनकि 4 is equals to 4 नि त. So there are other operators, यो सबै तपाईलाई थाहा होला पक्कै. So one quirky thing is okay, हामीले variable define गर्दाखेरि single equals to use गरेको थियौं, जस्तै name equals to Aashish भनेर. So अब 4 चाहिँ 4 सँग इक्वल छ छैन भनेर चेक गर्न चाहिँ हामीले एउटा मात्र इक्वल्स टु दिन मिल्दैन. लेट्स जस्ट ट्राई. के भने सिन्ट्याक्स हेर, एक्सप्रेसन क्यान नट कन्टेन असाइनमेन्ट. असाइनमेन्ट हो नि त 4 इक्वल्स टु 4 त 4 भने 4 है भनेर. परह्याप्स यु मेन्ट लाइक डबल इक्वल्स टु भनेर. सो यो चाहिँ पाइथन 3.10 बाट आएको फिचर हो. यसले खतरा खतरा एरर मेसेजहरु दिन्छ. सो यसरी बुझौँ कि डबल इक्वल्स टु हुँदाखेरि चाहिँ इज इट इक्वल भनेर सोधिरहेछ पाइथनलाई, हामीले सोधिरहेछौँ. सिंगल इक्वल्स टु भने चाहिँ ओए त्यो बट्टामा त्यो भेरिएबल यो नामको भेरिएबलमा यो भ्यालु स्टोर गर्दै भनेर हामीले काम अराइरहेछौँ कि इट्स अ कमान्ड. सो इफ आई रन ट्रु भनेर प्रिन्ट हुन्छ बिकज 4 इज इक्वल्स टु 4, लाइक युनिभर्सल ट्रुथलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ. सो अर्को चाहिँ इन. सो नट इक्वल्स पनि इट्स सेम, लाइक 4 नट इक्वल्स 4 विल रिटर्न फल्स किनकि एक्चुअलमा इक्वल छ. So if it's 3, then it can like work. So 3. अर्को छ in. So यो चाहिँ अलि basically it's very nice operator in Python. In operator यहाँ मात्र युज हुँदैन, धेरै ठाउँमा युज हुन्छ. But let's see. So print गर्दाखेरि यो चाहिँ string मा हुन्छ. So a in Aashish. So a भन्ने कुरा चाहिँ आशिष मा छ कि छैन भनेर सोधे क्या मैले पाइथनलाई. So म प्रिन्ट गर्छु true because there is a in Aashish. अब if it's y, अब if I run it, it's false किनकि y छैन नि त आशिष मा त. So this is how in operator works. पछि हामी in को काम चाहिँ हामी लाइक सिक्वेन्शियल डेटा टाइप्सहरु पढाए बेलामा मज्जाले गर्छौं. बट दिस इज तर बेसिक लजिक चाहिँ यही हो त्यति बेला पनि हामीले युज गर्ने चाहिँ. So in चाहिँ in a string, not भने चाहिँ just invert, it's just gonna invert the value. Just say not true equals to false हुन्छ. So not true is false. अब मैले not अनि यहाँ भित्र अर्को अपरेटर दिन सक्छु, जस्तै 7 is less than 4. So it's gonna return true किनकि 7 is less than 4 चाहिँ false हो नि त. So not false is true. It's like it might be hard to keep track एक्कासी अहिले गर्दाखेरि, तर just look at it. 7 less than 4? No. So it's returning false. So not false भनेको के हो? True हो. So keep track like this, like हुन्छ नि, रमाइलो हुन्छ. So comparison of string is in alphabetical order. So कस्तो हुन्छ भनेपछि युनिकोड भन्दा नि it's ASCII भ्यालुहरु थाहा होला तपाईलाई. Let's just see. A is less than capital A. Sorry, capital A is less than small a. If I run it, it's gonna return true किनकि ASCII value A को
small a भन्दा सानो हुन्छ लाइक कति 94 कि कतिबाट स्टार्ट हुन्छ आई डोन्ट रिमेम्बर एस्की भ्यालु बट एस्की भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छ अनि त्यसपछि यसलाई क्यालकुलेट गर्छ सो फर एक्जाम्पल इफ बी क्यापिटल बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो या फिर ए इज स्मल देन बी गऱ्यो भने इट्स ट्रु किनकि ए को एस्की भ्यालु बी भन्दा सानो हुन्छ प्लस अब यसरी सम्झौँ न यो गरेर चाहिँ हामीले अल्फाबेटिक अर्डरसँग पनि खेल्न सक्ने रहेछौँ है लाइक अहिलेबाट सोच्दै गरौँ पछि प्रोजेक्ट गऱ्यौँ या फिर बेसिक काम गऱ्यौँ भने चाहिँ लाइक त्यसमा युटिलिटी फङ्सन क्रिएट गर्दा यस्तो खालको लजिक चाहिँ काम दिन्छ क्या किनकि हामीले कम्पेयर गर्न सक्यौँ त्यो स्ट्रिङलाई पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा द्याट्स अ ग्रेट थिङ बेसिकली जस्तै ए र सरी एएबी दिस इज सी इट्स ट्रु अब लाइक इफ इट्स एजेड अब कुन अगाडि आउँछ त अल्फाबेटिकल अर्डरमा यो अगाडि आउँछ तर इफ देयर इज एजेड अनि यहाँनिर चाहिँ ए सो फल्स किनकि अल्फाबेटिकल अर्डरमा यो अगाडि आउँछ जुन अगाडि आउँछ त्यो ठुलो मानिन्छ सरी त्यो सानो मानिन्छ सो कम्पेरिजन अफ नम्बर इज अलवेज म्याथमेटिकल द्याट्स युनिभर्सल रुल लेट्स कन्टिन्यू अब आयो लजिकल अपरेटर्स सो लजिकल अपरेटर्स भने चाहिँ इट्स काइन्ड अफ लाइक चेनिङ अफ अपरेटर्स द्याट्स चेन अफ बुलियन अपरेटर्स भनौँ कम्पेरिजन अपरेटर्स so basically and or not use गरेर we can chain operators for example let's just work with numbers यो केसमा 7 is less than 4 यो चाहिँ के हुन्छ यसको रिटर्न भ्यालु इट्स फल्स तर and नगरौँ मैले or 6 is less than 7 so if I run it I get true किनभनेदेखि अरले चाहिँ एनी वान क्यान बी ट्रु डिजिटल लजिकमा पक्का पढ्नु भएको छ तपाईँले डिजिटल लजिक पढ्नु भएको छ नि यो बिचको हेर्नु ट्रुथ टेबल इफ एनी वान अफ द भ्यालु इज ट्रु देन द रिटर्न स्टेटमेन्ट लाइक रिटर्न हुने कुरा लाइक एन्सर विल अल्सो बी ट्रु एन्ड भने चाहिँ दुइटै ट्रु हुँदा मात्र ट्रु भयो लाइक इफ दिस एन्ड दिस इज ट्रु देन ओन्ली द रिटर्न भ्यालु विल बी ट्रु एउटा मात्र फल्स हुने बित्तिकै लाइक सबै त्यो यसको भ्यालु नै फल्स हुनेवाला छ सो जस्तै यसमा पनि एन्ड गऱ्यौँ भने सो यो सेकेन्डको इट्स ट्रु तर फर्स्टको त फल्स हो इट्स फल्स एन्ड हुँदा चाहिँ दुइटै नै ट्रु हुनुपर्छ सो नटले चाहिँ अघि इन्भर्ट गरेको हामीले हेऱ्यौँ सो नट कन एक्सप्लेन मच अन द्याट सो अर्को चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसन सी यु क्यान सल्भ इट अर नट टेक ए स्क्रिनसट पछि कहिले कतै लाइक पछि आफ्टर द सेसन जस्ट डोन्ट ट्राई जस्ट लुक एट दिस एन्ड ट्राई टु एन्सर अहिले चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम लेट्स कन्टिन्यू लास्टमा आई विल कम ब्याक टु इट यदि टाइम बच्यो भने त सो टेकिङ इनपुट फ्रम युजर अघि हामीले हेऱ्यौँ यो तर फेरि पनि हेऱ्यौँ सो भ्यालु रिटर्न बाई दिस फङ्सन इज अलवेज स्ट्रिङ अनि मेसेज फर द युजर सो हि नोज वाट दिस इनपुट इज फर सो यो कुरा हामीले अघि गरिसक्यौँ अब लेट्स बिल्ड अ क्यालकुलेटर बेसिक क्यालकुलेटर सो फर एक्जाम्पल लेट्स जस्ट डु समथिङ लाइक इनपुट सरी num1 equals to input enter your just follow with me enter your number and त्यसपछि enter your first number sorry enter your second number this is num2 and त्यसपछि के भन्नु के sign operator op equals to input एन्टर सरी यसो गरौँ न यसलाई यसरी ओपी दिएर गर्ने होइन अहिले हामीले केही पनि लाइक लजिकल कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पढाएको छैन सो वी आर जस्ट गर्न प्रिन्ट थिङ्स है त सम इक्वल्स टु बेसिकली num1 प्लस num2 अनि दिस इज जस्ट गर्न गो लाइक दिस जस्तै प्रोडक्ट इज इक्वल्स टु num1 into num2 अनि त्यसपछि क्वोशन्ट सरी के भन्छ त्यसलाई डिभाइड गरेपछि क्वोशन्ट मात्र त हुँदैन सो भ्यालु अफ डिभिजन लेखौँ num1 डिभाइडेड बाई num2 अनि त्यसपछि वाट आई मिस इज डिफरेन्स भने चाहिँ num1 minus num2 so this is basically a simple calculator first one number 81 second number 21 and I got error because your integer छैन so let's just wrap it up
इन्टिजरमा so basically now we have a basic working calculator. Let's just say it is a calculator, but yeah, basically we have some working code that functions like a calculator, sum, product, value of division, and differentiation. It's basic, so try to work on it after the class or follow up a string kukurai. So in Python, you can wrap some values. You change code garden then it's just Ramaila. So in Python, you can wrap some values with single or double quotes or triple quotes. There will always be string. And there is no concept of character in Python. Every textual value is a string. So basically, it's all string. But it's all string. So basically, what we know is in C or other languages, but C there is a concept of character. So one single quote it's a character, and double quote it's a string. But here it's all a string. So look there, bro, you can't use me like a string. I'm a character. No, you can't make a character with double quote. I'm a string. So just to fight, but Python sigma male means string, bro. Yes, bro. Okay, so diving deeper with string. Let's get deeper है त कस्तो हुन्छ भने स्ट्रिङ चाहिँ स्ट्रिङमा चाहिँ धेरै 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 नै रमाइलो रमाइलो धेरै धेरै कुराहरू छ सो बेसिकली यो म नेमलाई आइएम जस्ट गना मेक इट ओके सो नट जस्ट अ भेरिएबल जस्ट एउटा हो दिस इज सी के हो भनेर चाहिँ सो स्ट्रिङ कसरी डिभाइड हुन्छ भने पाइथनमा कमान्ड सी भी the basic example हेर्छौँ अनि we are going to understand a lot from that. Make another box. Okay, so finally we have these boxes and let's just give a line. So म एउटा string बनाउँछु name equals to Abhisam Mandal. So we have a name, the Abhisam Mandal. So in like string चाहिँ कहिले पनि एकै ठाउँमा स्टोर हुँदैन. You might know it from C या फिर अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजहरुबाट पनि. So string चाहिँ divide हुन्छ different boxमा. And they all have their own like name भन्नु चाहिँ position भनौँ न index भन्छ technical term मा चाहिँ. So basically sorry. So basically कस्तो हुन्छ भनेदेखि here is A and so B अनि यहाँनेरि I आउँछ S A M. So यसरी काम गर्छ स्ट्रिङमा चाहिँ यसरी different boxesमा स्टोर हुन्छ भ्यालुहरु अनि okay so okay अब यहाँनेरि यसको नम्बर इन्डेक्स हुन्छ जस्तै एउटा 0 भयो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ यो चाहिँ MATLAB अनि लुवाहरु भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा बाहेकको अरु मोस्ट ल्याङ्ग्वेजेसमा चाहिँ स्टार्ट फ्रम 0. सो यो भने चाहिँ के हो भनेदेखि स्ट्रिङ चाहिँ डिफरेन्ट बक्समा डिभाइड भयो एन्ड इच बक्स हैज इट्स ओन index. That means each box has its own position. So let's just do it like another. अब अर्को स्लाइडमा हेरौँ ए भने अभिसम भनेर भेरिएबल छ अनि म थर्ड क्यारेक्टर भने चाहिँ ए को A2 सम लाइक बक्सी ब्र्याकेटमा लेखेको छु अनि प्रिन्ट गर्दाखेरि आइहाल्छ. लेट्स जस्ट ट्राई इट आवरसेल्व्स. यहाँनेरि आई विल डु प्रिन्ट नेम अनि बक्सी ब्र्याकेटमा आइम गोना राइट 2. इफ आई रन इट सरी फेरि यो रन गर्नुपर्ने रहेछ I. So I print भयो. I भने त थर्ड पोजिसनमा छ. सो बेसिकली 0 बाट पोजिसनिङ स्टार्ट हुन्छ एन्ड यो बिग ब्र्याकेट युज गरे चाहिँ वी क्यान गेट द पोजिसन अफ अ एलिमेन्ट. कुनै पनि एउटा के भन्छ इटरेटरमा इटरेटर भनेको डिफरेन्ट एलिमेन्टहरु मिक्स गरेर बनेको कुनै एउटा डेटा टाइप छ भने जस्तै स्ट्रिङ भनेको त डिफरेन्ट क्यारेक्टरहरु बट्टा लाइक बनेर बस्छ नि त बट्टामा पोजिसन बनाएर. सो एउटा ठाउँको भ्यालु लिनको लागि चाहिँ we use big brackets अनि it starts from 0.
सो बेसिकली ए को भ्यालु 0 छ भने अब बी को भ्यालु लाइक बी को पोजिसन इज 1 अनि आई को पोजिसन इज 2 अनि एस को पोजिसन इज 3 वाइ इज 3 कन्ट्याक्ट सो इट्स 4 एन्ड एम इज 5 सो बेसिकली हामी साइडमा पनि देख्न सक्छौँ त्यो कुरा अब अझै मजाले बुझौँ सो फर इक्जाम्पल मलाई अब नेमबाट मैले 0th एलिमेन्ट लिएँ भने आइएम गोना गेट ए यो भने चाहिँ मेरो यो जुन स्ट्रिङ छ त्यसबाट मलाई एउटा पर्टिकुलर अल्फाबेट लाइक क्यारेक्टर लिनु पर्यो एउटा पर्टिकुलर लेटर लिनु पर्यो भने चाहिँ आई युज बिग ब्र्याकेट्स अनि यहाँ बिग ब्र्याकेट्समा म पोजिसन दिन्छु एन्ड देन आई गेट द भ्यालु सो अब स्लाइसिङ भन्ने टपिक छ सो कस्तो भने स्लाइसिङ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट सब स्ट्रिङमा डिभाइड गर्ने हो अब अलिक बुझ्नु भएन आइएम गोना एक्सप्लेन इट सो डिफ्रेन्ट लाइक मल्टिपल भ्यालुज हुन सक्छ जस्तो मैले एक्चुअली कस्तो भने यो बक्समा लेट्स युज दिस ओके सो मलाई 0 देखि 2 सम्मको आइटमहरू चाहियो अरे सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ वाल हियर एन्ड क्रिएट अ वाल देयर सो कस्तो भने आई क्यान लाइक आई निड टु गेट द भ्यालु फ्रम 0 to 2 सो कस्तो हुन्छ भनेदेखि आई निड टु डु 0 देखि 3 यो बिचमा कलनले सेपरेट गरेर आई विल राइट द पोजिसन अफ स्टार्टिङ क्यारेक्टर एन्ड द पोजिसन अफ एन्डिङ क्यारेक्टर सो इफ आई रन इट एबिआई प्रिन्ट भयो म फेरि ड्रमा जान्छु एबिआई प्रिन्ट भयो मैले त 3 सम्म दिएको थिएँ नम्बरहरूमा नि इट्स 3 यो किन यस्तो भइरहेछ भने लाइक हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्ड इट लाइक दिस म पनि यसरी नै बुझ्छु सो मैले यहाँ के दिएँ नम्बर 0 दिएँ 3 दिएँ स्टार्टिङ पोजिसन 0 दिएँ एन्डिङ पोजिसन 3 दिएँ सो यसरी दिएर चाहिँ वी क्यान एक्सट्र्याक्ट अ पार्ट अफ स्ट्रिङ क्या यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनसम्मको भनेर सो कस्तो हुन्छ भने स्टार्टिङ पोजिसन कसरी बुझ्छौँ भने स्टार्टिङ पोजिसनभन्दा अगाडि एउटा वाल लाग्छ अनि एन्डिङ पोजिसन भनेको चाहिँ 3 भन्दा अगाडि एउटा वाल लाग्छ ओके सो स्टार्टिङ पोजिसनभन्दा अगाडि एउटा वाल लाग्यो अनि एन्डिङ पोजिसनभन्दा अगाडि एउटा वाल लाग्यो अब यो वालको बिचमा के कुरा छ त्यो चाहिँ प्रिन्ट हुने हो सो बेसिकली वालको बिचमा के छ एबिआई छ एन्ड इफ आई लुक एट हियर एबिआई प्रिन्ट भएको छ सो 0 देखि 3 सो 0th एलिमेन्टदेखि 3 सम्मको एलिमेन्टसम्म प्रिन्ट गर भन्नुभन्दा पनि 0 देखि स्टार्ट भएर एन्डेड 3 पुगेपछि छोड्दै भन्न खोजेको क्या 3 इज नट एन इन्क्लुसिभ यहाँ पनि वी क्यान सी यहाँ चाहिँ आशिषमा हामीले 2 देखि 7 सम्मको लिँदाखेरि एसएचआइएसएच भनेर रिटर्न भएको छ एन्ड अर्को कुरा यो पनि एउटा इक्जाम्पल भयो स्पेसलाई पनि एज अ क्यारेक्टर रिड गर्छ जस्तै इफ देयर वाज स्पेस देयर अनि मैले सरी 4 सम्म लगाएको थिएँ भने एउटा स्पेस भएको पनि त्यो लाइक इट्स काउन्टेड एज अ क्यारेक्टर मैले नेमको 2 लिएँ भने इट्स गोना प्रिन्ट एम्प्टी किनकि यहाँ स्पेस छ नि त स्पेस पनि स्ट्रिङमा भएको स्पेस चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ द स्ट्रिङ नै भनौँ न सो लेट्स कन्टिन्यू सम कमन स्ट्रिङ मेथड्स सो मेथड भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ लाइक अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा वाट आर दे भनेर अहिले हामी हेर्छौँ सो यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भयो नि स्लाइसिङ इज हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड एट फर्स्ट सो प्लिज आस्क क्वेसन्स अन च्याट है केही प्रब्लम भयो अथवा रेज योर ह्यान्ड्स एन्ड स्पिक स्लाइसिङको यो कन्सेप्ट कसरी हामीले सब स्ट्रिङ गेट गर्यौँ यो कुरा बुझ्नु भयो अथवा समवन जस्ट राइट यस इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच सो लेट्स जस्ट मैले स्लाइडमा इन्क्लुड गर्न बिर्सेछु लेट्स जस्ट सी हाउ लेट्स जस्ट सी अ खतरा कुरा है त सो अघि हामीले के गर्यौँ हामीले 0बाट 4 सम्मको एलिमेन्ट लियौँ दिस इज नथिङ न्यू हाम्रो लागि हामीले अघि सिकिसक्यौँ एबिआइएस आयो म अर्को पनि एउटा कलन दिएर 2 लेख्यो भने जस्ट सी वाट इट डज ए र आई मात्र आयो दिस इज समथिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक किन ए र आई मात्र आयो भनेपछि अघि मैले के भनेको थिएँ सो अघि अहिले हाम्रो कति छ बक्सालाको सो वाल लागेको 4 भन्दा अगाडि छ सो लेट्स गेट द वाल 4 भन्दा अगाडि यो पनि 4 भन्दा अगाडिसम्म जान्छ अब हामीले यहाँ के भन्यो पछाडि अर्को पनि एउटा प्यारामिटर जस्तो अर्को पनि एउटा के भन्छ रिजन लाइक एउटा खतरा एउटा डेटा थपिदिउँ क्या स्टार्ट पोइन्ट
एन्ड पोइन्ट अनि अर्को पनि एउटा डेटा छ सो द्याट वर्क्स एज स्टेप कति स्टेप स्किप गर्दै हामी कन्टिन्यू गर्ने त जस्तै स्टार्ट्स फ्रम ए एन्ड सेट एस अब बिचमा चाहिँ वी क्यान सेट स्टेप सो मैले 2 दिएको छु नि सो इट्स गन स्किप टु अनदर वान अनि त्यसपछि उता जान खोज्छ वालमा भेट्यो सो इट्स गन स्टप द्याट बुझ्यो नि सो लेट्स जस्ट रन इट अगेन सो एन्ड सी ए र आई प्रिन्ट भयो सो के भयो एबाट स्टार्ट भयो 0बाट स्टार्ट भयो द्याट्स नथिङ न्यू अनि त्यसपछि जान्छ पनि 4 लाइक 4 सम्म 4 भन्दा अगाडि वाल छ अब स्टेप 2 भनिसकेपछि इट्स गन स्किप लाइक सेकेन्ड एलिमेन्टसम्म जान्छ सो मैले के एउटा नेक्स्टमा आयो त्यो स्किप गर्नु भनेको छ अर्कोमा गयो नि त आई अनि त्यसपछि फेरि आई प्रिन्ट भयो ए प्रिन्ट भयो आई प्रिन्ट भयो अनि फेरि एसमा गयो त्यो स्किप गर्नु भनेको छ अनि नेक्स्टमा जाँदाखेरि के भयो वाल लागिसकेको छ सो वी कान्ट गो फर्दर भनेर ए र आई प्रिन्ट भयो इफ द वाल वाज हियर 5 भन्दा अगाडि थियो भने so we know कि we will have gotten a अर्को पनि so let's just see if the wall was up to 5 and if we run it we get another a पनि so basically a I a print हुन्छ so अब त यहाँदेखि त पनि फेरि जान खोज्छ but wall is already there so wall लाई त कटाउन सक्दैन so this is how that works let's just see some common string methods someone raised their hand. I guess I need to allow them to speak. Can you just write your question in chat? I don't know where I just lost track of Kanye's matter. In the meanwhile, we will continue. Please ask your question. Okay, I will explain again. Thank you. So, हामीले अघि के गर्यौं दुईटा डेटा दिएको थियौं के दिएको थियौं एउटा स्टार्ट पोइन्ट दिएको थियौं अर्को एन्ड पोइन्ट दिएको थियौं अब वी क्यान अल्सो गिभ अनदर डेटा के त्यसमा जस्तै अर्को डेटा चाहिँ हामीले जे दिन्छ त्यो स्टेप जसरी काम गर्छ इफ आई गिभ 2 देन इट्स गोना स्किप टु द सेकेन्ड म भन्दा पछिको अर्को सेकेन्ड वाला जस्तै म भन्दा नेक्स्ट पछिको हैन नेक्स्ट भन्दा उतापट्टिको वानलाई वान पोजिसन स्किप गर्दै गर्दै जान्छ फर एक्जाम्पल if I start with from 0 to 4 if I go to 0 to 4 and give the skip wala parameter as 2 उसले के गर्छ भने 0 को प्रिन्ट गर्यो स्टार्टिङ पोजिसन को प्रिन्ट गर्यो अनि त्यसपछि 2 भएपछि त 1 स्किप गर्नु पर्यो अब सेकेन्ड पोजिसनमा जानु पर्यो सो यस नट दिस सेकेन्ड म भन्दा पछिको सेकेन्ड चाहिँ भनेको जस्तै ए बाट स्टार्ट भयो भने उ भन्दा पछिको सेकेन्ड जस्तै यो त उ भन्दा पछिको फर्स्ट भयो नि त त्यसपछि उ भन्दा पछिको सेकेन्ड आई सो यहाँबाट उ आई मा गयो एन्ड देन त्यो प्रिन्ट गर्यो किनकि हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्नु नै भनेको छ अनि त्यसपछि फेरि उता माथि गयो अर्कोमा किनकि त्यो उसलाई त स्किप गर्नुपर्ने छ अनि यहाँ आयो यहाँ पनि प्रिन्ट गर्यो ए लाई फेरि उता जान खोज्छ त यहाँ त वाल लागेको छ व्हाट आई सेड इट वाल लाग्छ जुनमा हामीले एन्डिङ पोजिसन जहाँ दिएको छौँ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ वाल लागेको हुन्छ सो यहाँ वाल लागिसकेको छ सो इट क्यान्ट गो फर्दर so jump by 2 yeah that's correct right मैले त jump गर्न बिर्सेँ thank you so basically त्यसरी काम गर्छ अनि what we have योलाई चाहिँ स्लाइसिङ भन्छ यो जुन कन्सेप्टलाई there is a cool thing है we can also like reverse number I guess हैन यसै त रिभर्स सो हामीले -1 स्टेप पनि दिन सक्छौं यो चाहिँ पछाडीबाट अगाडि आउँछ सो के भयो एमएएसआई भयो मैले 5 देखि 1 सम्म लिए अनि -1 स्टेप दिएँ भने जस्तै म यो बक्स स्टार्टिङ पोजिसन so let's just look at it again so 5 देखि 1 सम्म दिएको छु स्टार्टिङ पोजिसन 5 छ 1 भन्दा अगाडि बार लागेको छ एमएएसआई भयो नि सो अब तर अब यो त नर्मली त लाइक इफ आई डोन्ट गिभ एनीथिङ यसको भ्यालु 1 हुन्छ इफ आई रन इट इट्स गोना बी लाइक नथिङ किनकि 5 देखि 1 सम्म यता जान खोज्छ देयर इज नथिङ नि त बाटै छैन तर अब हामीले यसलाई अब पछाडी पनि कुद्न मिल्ने बनाउनको लागि चाहिँ वी नीड टु गिभ द स्टेप एज -1 त्यो भने चाहिँ +1 भनेको अगाडि जान्छ नि -1 भनेको पछाडी जाने सो के भयो एम बाट स्टार्ट भयो ए गयो एस भयो आई भयो त्यहाँदेखि उता फेरि वाल लागेको छ इट क्यान्ट गो फर्दर सो रिभर्सिङ अ स्ट्रिङ इज भेरी इजी इन पाइथन
सो हामीले बेसिकली अनि एम्प्टी दियौँ भने चाहिँ डिफल्ट भ्यालु इज स्टार्टिङ पोजिसन भनेको 0 अनि एन्डिङ पोजिसन भनेको कतिसम्म जान सक्छ त्यतिसम्म जस्तै जतिवटा पनि जस्तै कतिवटा एलिमेन्ट छ 1 2 3 4 5 6 सो यो चाहिँ डिफल्टमा 6 हुन्छ खाली दियौँ भने वी क्यान अल्सो गिभ एम्प्टी एम्प्टी भ्याल्यु यहाँनिर सो मैले रन गरेँ भने आई क्यान लाइक रिभर्स माई स्ट्रिङ टु मसिबा द्याट्स अ कुल नेम आई थिङ्क आई सुड चेन्ज माई युजर नेम टु मसिबा ओके लेट्स कन्टिन्यू सो यो चाहिँ ट्राई युर सेल्फ मजाले अनि बुझेन भने पिङ मी या फिर ट्राई टु ड्र स्टफ अथवा कन्सल्ट द प्रेजेन्टेसन सो वी विल कन्टिन्यू है अब चाहिँ सो मैले के भनेको छु मेथड भन्ने के हुन्छ सो लेट्स जस्ट सी समथिङ है त सो मेथड भने चाहिँ यो लेन इज नट अ मेथड लेन इज अ फङ्सन मेथड फङ्सन्स भने चाहिँ मेथड भने चाहिँ इट्स अ एक्सन द्याट सम अब्जेक्ट क्यान डु अब अब्जेक्ट भने थाहा छैन एक्सन भने पनि वी डोन्ट नो मच सो वी विल जस्ट सी बेसिक कुराहरू मात्र फर एक्जाम्पल इफ अघि हामीले जसरी टाइप प्रिन्ट गर्छौँ त्यसरी लेन प्रिन्ट गऱ्यो भने नेम भनेर अब इफ आई रन इट इट्स गन लाइक प्रिन्ट द नम्बर अफ आइटम्स यो जुन बक्सामा कतिवटा आइटम छ त 1 2 3 4 5 6 यो 5 त इन्डेक्स हो पोजिसन र काउन्ट फरक फरक कुरा हो है लाइक जस्ट रिमेम्बर पोजिसन एन्ड काउन्ट आर डिफ्रेन्ट थिङ्स इन्डेक्स र काउन्ट भने फरक कुरा हो यु निड टु रिमेम्बर द्याट अनि त्यसपछि सो लेनले चाहिँ हामीलाई काउन्ट प्रोभाइड गर्छ हाउ मेनी एलिमेन्ट्स हाउ मेनी आइटम्स आर इनसाइड द्याट पर्टिकुलर स्ट्रिङ भनेर सो अनि अर्को छ लोवर सो लोवर इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान सो नेम डट लोवर गर्छु म सो इट्स रिटन लाइक दिस यो चाहिँ कस्तो भने इट्स नट अ फङ्सन इट्स अ मेथड सो त्यो चाहिँ हामीले यसरी डट लिएर युज गर्छौँ आई जस्ट सो यु डिफ्रेन्ट थिङ्स पछि भोलि पर्सि हुन्छ सरी सो लोवरले चाहिँ के गर्छ मैले एबिआइएसए ऱ्यान्डमली एउटा कुनै क्यापिटल कुनै स्मल दियो भने सबैलाई लोवर केसमा चेन्ज गरिदिन्छ एन्ड जस्तै अप्पर पनि त्यस्तै हो सो इफ आई run it, it's gonna change all of it to uppercase. Why isn't it running? Okay, ABISA, सबै uppercase मा change भयो. Sorry for the internet issue. अर्को चाहिँ replace. So replace is a cool one. If we do replace, अनि मैले A, B लाई चाहिँ अनि दुईटा प्यारामिटर दिनुपर्छ मैले फङ्सनमा दुईटा डेटा पास गर्नुपर्छ पास गर्ने कुरा फङ्सनमा प्यारामिटर भन्ने कुरा अहिले बुझेनौँ भने पनि इट्स अल फाइन वी विल लर्न इट आफ्टर लाइक नेक्स्ट डेजहरूमा पनि सो इफ आई डु एबीलाई बीएबाट रिप्लेस गरेँ भने इफ आई रन इट इट्स कुल बिएआइएसएएम हुन्छ सो एबीलाई चाहिँ बिएले रिप्लेस गर्दैछ इट क्यान बी एनिथिङ आइए थियो भने पनि आइएआइएसएएम हुन्थ्यो सो इट्स रिप्लेसिङ द पार्ट अफ स्ट्रिङ Let's continue. Quiz 1. Any questions? Like मैले तपाईहरुले सोध्ने भने तपाईहरुले मलाई सोध्ने क्विज हो. Any questions? अहिलेसम्ममा. मेरो चाहिँ फेरि 5 यता स्न्याप्स को रुल छ. म 5 चाहिँ स्न्याप गर्दाखेरिसम्म क्वेशन आएन भने I'm going to continue है. 1. Okay, I don't think there are any questions. So let's continue. अब अर्को चाहिँ आयो इफ स्टेटमेन्ट आज चाहिँ बेसिकली हामी यहीँसम्म नै एक्सप्लोर गर्छौँ लाइक इफ स्टेटमेन्टसम्म एक्सप्लोर गर्छौँ सो इफ स्टेटमेन्ट भने चाहिँ इट्स लजिकल कन्सर्नको कुरा होइन जसमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामको फ्लोलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ बेस्ड अन लजिक फर इक्जाम्पल म इक्जाम्पल धेरै बुझाउँछु स्लाइडमा ध्यान दियो भने स्लाइड हेर्नु तपाईँहरूले पछि स्लाइड हेर्नु तर अहिले ध्यान दियो भने चाहिँ अलिक धेरै टाइम स्पेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो म राम्रो इक्जाम्पलले नै बुझाउन ट्राई गर्छु सो फर इक्जाम्पल आजको डे भने चाहिँ अहिले म स्ट्रिङ लिटरल स्ट्रिङ नै पास गर्छु पछि वी क्यान टेक इनपुट फ्रम युजर सो स्याटरडे छ भने सो यसै स्याटरडे सो हामीले प्रोग्रामको फ्लोलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ आजको के आज छुट्टी आज छुट्टी सो इफ आई रन इट आज प्रिन्ट भयो
तर what if it's Sunday? If I run it again, फेरि आज छुट्टी भनेर प्रिन्ट भयो. हामी त वेस्टर्न कन्ट्रीमा छैन, हामीमा त स्याटरडेमा त छुट्टी हुन्छ. अब हामीले छुट्टी स्याटरडे मात्र गर्नु, हामीले आज छुट्टी भन्ने प्रिन्ट डेको भ्यालु स्याटरडे हुँदा मात्र गराउनु पर्यो. सो त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि वी क्यान गिभ अ लजिकल लाइक एक्सप्लेनेसन टु पाइथन कि यो लजिक फुलफिल हुँदा मात्र प्रिन्ट गर है भनेर. सो त्यसको लागि वी युज इफ भन्ने स्टेटमेन्ट. इफ डे, अब यहाँ आउँछ कम्पेरिजन अपरेटर. अघि हामीले कम्पेरिजन अपरेटर पढाएको थियौँ नि त. सो त्यस्तै डे इक्वल्स टु स्याट, डे चाहिँ स्याटरडे हो भने वाट वी क्यान डु इज प्रिन्ट आज छुट्टी. अब देयर आर मेनी थिङ्स टु अन्डरस्ट्यान्ड यो कुरामा. देयर इज अ कलन, देयर इज अ स्मल ग्याप हियर. सो कस्तो भने सपोज यो इफ भन्ने कुरा यो सेटिस्फाई हुँदाखेरि गर्नुपर्ने काम छ भने इट्स लाइक इफ इट डिपेन्ड्स अन द लजिक, हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा सानो ग्याप भन्दा पछि लेख्छौँ क्या, ग्याप छोडेर लेख्छौँ. यो चाहिँ पाइथनले पछि कोड रिड गर्दा बुझोस् भनेर हो. अब अरू ल्याङ्ग्वेजमा वी क्रिएट ब्लक्स अफ कर्ली ब्र्याकेट्स. पाइथनमा चाहिँ देयर इज नो सच कन्सेप्ट. लाइक सी पाइथन साइथनमा सायद के गर्न सकिन्छ, हामीले जुन पाइथन लेख्छौँ त्यसमा छैन. सो यसरी हामीले यहाँ सानो ग्याप दिनुपर्छ. वाइ ग्याप अब हामी एकचोटि हेरौँ. सो म यहाँ एउटा सानो प्रिन्ट फेरि अर्को प्रिन्ट दिन्छु. सो डेलाई प्रिन्ट गराइन्छ यहाँनिर नर्मल्ली. इफ आई रन इट, सो सन भनेर प्रिन्ट भइरहेछ, तर आज छुट्टी भनेर प्रिन्ट भएन किनकि आज छुट्टी डिपेन्ड्स अन द डे बिङ स्याटरडे. डे स्याटरडे हो भने मात्र आज छुट्टी हुन्छ. सो इफ आई किप इट इनसाइड यो लाइक एउटा ट्याब भन्दा पछाडि ट्याब युज गर्नु यहाँनिर यसलाई ग्याप दिनको लागि चाहिँ. इफ नट ट्याब देन यो सायद 2 स्पेसको रहेछ. नर्मल कन्भेन्सन चाहिँ 4 स्पेस छोड्ने हो, तर ट्याब छोड्दा पनि हुन्छ 1 ट्याब. ओके, सो मैले प्रिन्टै गरेँ, रन गरेँ, नथिङ गेट्स प्रिन्टेड. दिस इज वाट वी वान्ट नि त. किनकि स्याटरडे डे हो भने मात्र यो कुरा प्रिन्ट गराउनु पर्ने छ नि त आज छुट्टी लाइक डे भनेर. आज छुट्टी त अभियसली यो ग्याप भन्दा भित्र छ. यो पनि ग्याप भन्दा भित्र हुनुको मतलब चाहिँ डे स्याटरडे हुँदा मात्र लाइक योसँग डिपेन्डेन्ट कुरा हो है यो भनेर भनेको. अब यो बाहिर थियो, यिनै बाहिर थियो भने पनि सन भनेर आजको डेको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ. सो यो यसलाई इन्डेन्टेसन भन्छ. इट्स अ कोर्की टपिक अफ पाइथन. अघि हाम्रो त्यो टी क्यापिटल एफ क्यापिटलवाला ट्रु फल्स जस्तै. एनी क्वेसन्स अन इन्डेन्टेसन, यो चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ के तपाईँ सबैजना बुझ्नुपर्छ. तर लेट्स कन्टिन्यू. इफ डे स्याटरडे आज छुट्टी हुन्छ. अनि अर्को कुरा एल्स, यदि होइन लाइक आज छुट्टी होइन भने के गर्ने हामी. एल्सले चाहिँ के गर्छ भने यो इफको भ्यालु सेटिस्फाई भएन भने लाइक इफको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन के हो अब कति भयो भनेर थाहा भएन भने आई मिन यो हुन्छ नि डे स्याटरडे होइन भनेको केस भयो यहाँनिर. जस्तै इफको भ्यालु चाहिँ सेटिस्फाई भएन भने एल्समा जान्छ. अनि एल्समा चाहिँ आज स्कुल नै भनौँ, स्कुलमै छुट्टी हुन्छ नर्मली लाग्छ. इफ आई रन इट, डे के छ सन्डे छ, आज स्कुल लाग्छ. सो इफ इट्स स्याटरडे आज छुट्टी. सो दिस इज अ लजिक लाइक इफ एल्स सिस्टममा यसरी काम गर्छ. अब देयर माइट बी अ केस जस्तो फ्राइडे त हाम्रो स्कुलमा चाहिँ आई डोन्ट नो अबाउट योर्स, हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हाफ छुट्टी हुन्थ्यो. अब फ्राइडे हुँदाखेरि मलाई हाफ छुट्टी छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो. सो त्यसको लागि त मैले त फेरि अर्को इफ दिएँ भने त लेट्स जस्ट डु यो तरिकाबाट पनि. एफआरआई प्रिन्ट आज हाफ छुट्टी. इफ आई रन इट लाइक दिस, के भयो आज स्कुल लाग्छ पनि प्रिन्ट भयो, आज छुट्टी पनि प्रिन्ट भयो स्याटरडे हुँदाखेरि. वाइ दिस? किनकि त्यो इफ र अब के भयो भने यो यति कुरालाई पाइथनले एउटा इफ स्टेटमेन्ट भनेर पढ्यो अनि यति कुरालाई अर्को एउटा स्टेटमेन्ट भनेर पढ्यो. लाइक यो दुइटाको रिलेसन नै भएन. सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले लाइक मिटिगेट गर्नको लागि एलिफ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ. एलिफ भनेको चाहिँ एल्स इफ लाइक माथिको कुरा फुलफिल भएको छैन मलाई थाहा छ तर अर्को पनि एउटा म कन्डिसन दिँदैछु भनेको. जस्तै आज स्याटरडे हो, सपोज यो फ्राइडे हो भने के हुन्छ पाइथनको यो मेरो कर्सर चाहिँ पाइथन इन्टरप्रेटर है यहाँ आयो. इफ डे इक्वल्स स्याटरडे, आज दिन स्याटरडे हो त, आज त फ्राइडे, आज के भयो आज त वेडनेसडे बट यहाँ कोडमा चाहिँ आज फ्राइडे हो.
सो इट गोज टु अनदर पोइन्ट यहाँ के भन्छ एलिफ भन्यो स्याटरडे होइन ठिक छ तर फ्राइडे चाहिँ हो त लाइक जुन हुन्छ नि तर यो चाहिँ हो त भन्ने टाइपको क्वेसन्सहरू सो द्याट इज कभर्ड बाई एलिफ स्टेटमेन्ट क्या अब माथिको के पनि इल्स इफ र एल्सिफ लाइक एल्सिफ हो लाइक नर्मल्ली टर्म चाहिँ तर एलिफ एलिफ भन्दा सर्टमा भनिन्छ पाइथन एलिफ नै युज हुन्छ अरू ल्याङ्ग्वेजमा एल्सिफ हुन्छ सो एलिफहरू प्लस इफहरू के पनि फुलफिल नहुँदा चाहिँ लास्टमा मात्र एल्समा जाने हो सो इफ दिस इज द केस देन इफ वी रन आज हाफ छुट्टी सो फ्राइडे हुँदा हाफ छुट्टी अनि एल्स हुँदा एल्समा सबै यो स्कुल लाग्ने मन्डे हो भने सरी मन्डे हो भने स्कुल लाग्छ आज स्कुल लाग्छ स्याटरडे हो भने आज छुट्टी सो यति कुरा त बुझ्यो सो इफ स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो प्रोग्रामको फ्लोलाई वी क्यान लजिकली कन्ट्रोल द फ्लो सो त्यसैले नर्मल बुकहरूमा पनि टपिक चाहिँ यसको कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट्स भनेर दिन्छ दिएको हुन्छ सरी अब अर्को लास्टमा हामीले सबै केही कुरा चाहिँ जतिखेर पनि स्याटरडे होस् सन्डे होस् फ्राइडे होस् बाल भएन जुनसुकै दिन होस् काम गर्नुपर्ने हो भने हामीले यो जुन यो इन्डेन्टेसन हुन्छ नि त्योभन्दा बाहिर लेख्छौँ अब यो चाहिँ प्रिन्ट माम खानुपर्छ so if I run it then whatever day it is माम खानुपर्छ will be printed किनकि माम त जुनै पनि दिन खानुपर्छ नि त so this is how if else statement works यसमा पनि we have the same things remember the spaces त्यो चाहिँ हो स्याटरडे हुँदा घरमा बस्ने आज नुहाउन पर्छ अनि डे बाहिर चाहिँ अरू काम त छँदैछ चाहिँ भन्छ लाइक जुनसुकै भ्यालु सेटिस्फाई होस् नहोस् केही नै फरक पर्दैन इभन इफ लाइक मैले एट फ्राई लाइक ऱ्यान्डम केही कुरा दिएँ भने पनि इट विल वर्क सो एल्स स्टेटमेन्ट पनि वी स लाइक स्याटरडे अनि एल्स हुँदाखेरि कलेज जाने हुन्छ प्रिन्ट भात खाने त जहिले पनि हुन्छ नि त आई डोन्ट नर्मली से भात बट स्टिल भात खाने त जहिले नै हुन्छ अब अर्को छ एल्सिफ स्टेटमेन्ट फ्राइडे भोलि त बिदा हो किनकि फ्राइडे हुँदा भोलि बिदा हुन्छ अभियसली सो यो चाहिँ एलिफ भने चाहिँ माइट बी हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड एट फर्स्ट तर कस्तो भने हामीले एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन लाउन पायौँ क्या इफ र एल्सको बिचमा पनि यो इफलाई फुलफिल नगर्दाखेरि यदि अर्को पनि केही कुरा हामीले फुलफिल गराउन चाहन्छौँ भने एलिफ युज गर्छौँ एन्ड स्पेस इज इभिल अगेन लाइक स्पेस मिस भयो भने चाहिँ यु क्यान मेस यो कोड अप यो जुन यो इन्डेन्टेसन चाहिँ पाइथनमा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइक मिमहरू पनि देख्नुभयो होला आई कोड लाइक 20 लाइन्स इन अ मिनट बट लाइक रन गर्दा चाहिँ इस्यु आउँछ किन भन्दाखेरि इन्डेन्टेसन एररहरू अनि एलिफ एन्ड एल्स आर अप्सनल लाइक इफ मात्र दिँदा पनि हुन्छ अघि हामीले स्याटरडे ट्राई गर्दा इफ मात्र दिएर गरेको थियौँ नि सो एलिफ र एल्स चाहिँ इट्स अप्सनल डिजाइन भयो नडिजाइन भयो अब क्विज टु एनी क्वेसन्स एनी क्वेसन्स अब चाहिँ यु क्यान लाइक पोस्ट यु क्वेसन है मजाले so let's just like complete this slide so thank you so much thank you hope to see you tomorrow not just tomorrow पर्सि हुन्छ हाम्रो day after tomorrow अनि one more thing yes I killed that presentation any questions अब चाहिँ like finally जे questions छ भने you can ask we have some time yeah I believe I killed the presentation and that's it for today if you have any questions like मैले verbally दिन सक्दिनँ भने I should still show you so my screen share off गर्न सक्दिनँ I believe that okay what if we have to apply more than 3 conditions thank you for your question we can write another elif यहाँनेरि so python 3.10 मा चाहिँ match case statement आछ but it's kind of not if else को replacement like switch case तपाईले पढ्नु भयो होला अरु कतितिर सो स्विच केस जस्तो चाहिँ अलि होइन म्याच केस इट्स स्ट्रक्चरल प्याटर्न म्याचिङ सो त्यो कुरा भन्दा पनि आई स्टिल रिकमेन्ड युजिङ एलिफ नै जस्तै अब फर एक्जाम्पल डे इक्वल्स टु इफ इट्स सन्डे देन अब सो मेरो वर्क सन्डे छुट्टी हुन्छ सो आज अफिस छुट्टी सो मैले यो पनि दिन पाएँ अब यो सन्डे हुँदाखेरि इफ इट लाइक covers the case आज अफिस छुट्टीको
like Sunday हुनुको, then it will print, like it will go to that particular block. So जतिवटा चाहिन्छ you can write as much edits as you want. There is no any like restrictions कि यतिवटासम्म मात्र पाइने भनेर. There is a concept of match case statement. You can look it up. Last time by when we might try it also, but it's not replacing if else. त्यो चाहिँ सबैजनाको एउटा हुन्छ नि मिथ त नभनौँ मिसकन्सेप्सन हो. स्विच केस र म्याच केस फरक फरक कुरा हो. Any questions? कस्तो मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो एक्ज्याक्ट टाइममा हामी सक्यौँ है. It's 20:30. So I believe I can stop my screen sharing. केही कुरा बुझ्दैन भने पनि feel free to ask. Like I'm really open to questions. अब चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर सोद्धा पनि हुन्छ. I believe रेकर्ड गरिरहनु भएको छैन, अब अफ गर्दा भयो. So अघि एकजनाको क्वेसन थियो नि, number contents. I mean, why the input of string is input? Anusa, are you still there? मैले तपाईको क्वेसन नै मजाले बुझिन. I'm sorry. त्यो सायद तपाईले इन्ट्रा फ्लोट पढाउँदाखेरिको होला. थ्याङ्क यू उज्जवल गुरागाई. मलाई सरले चाहिँ 9-10 मा साइन्स पढाउनु भएको थियो. थ्याङ्क यू सो मच. मलाई कति धेरै हेल्प गर्नु भएको छ अहिलेको यो जर्नीमा पनि. I don't like Roshan Kiji. I don't think I will be answering any personal questions here. So reach out to me. अरु कतितिर है. So hi Aashish. Nice name by the way. Nice first name भन्छु म चाहिँ. Insert the presentation. Thank you very much. Okay, so if there is no more questions, then I guess it's time to get going. स्लाइड्सहरु प्रोभाइड गर्छौं हामी. एटेन्डेन्स गर्नु, एटेन्डेन्सको फर्ममा जसले रेजिस्ट्रेसन गर्नु भयो, एटेन्डेन्सको भइसकेको छ उहाँहरुलाई डे 1 को स्लाइड्स आउँछ है त मेलमा. Okay, I'm gonna pass the mic to Rajwa. Thank you.